ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्र्ये। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्रह्मण्याय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तु गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तर शुचिः। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। शिक्षा श्री हरे प्रेम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माधव। कृष्ण।
ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అమ్మ లలిత మాతాజీ మీరే కదా చదువుతున్నారు? చదువుతాను ప్రభుజీ. శ్రీ కృష్ణాష్టకం. చేతో దర్పణమార్జనం భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం శ్రేయః కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధూజీవనం ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం సర్వాత్మా స్నపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం నామ్నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తి తత్రార్పితా నియమిత స్మరణేన కాలః ఏతాదృశీ తవ కృపా భగవన్ మమాపి దుర్दैवमीदृशमिहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भावताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि ऐनन्ददनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूली सदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे अस्लिष्य वा पादरतां विनष्टु माम् अदर्शनान् मर्म हतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇవాళ ఎవరితో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి? లాస్ట్ వీక్ శారదా మాతాజీతో స్టార్ట్ చేసుకున్నాం కదమ్మా? నేను హరే కృష్ణ. నేనా ప్రభుజీ? ప్రభుజీ రామదాస్ ప్రభు, మీకు ఒక్క నిమిషం, మేము జస్ట్ ఆర్డర్ లో వెళ్తూ ఉంటాం ప్రభు. స్క్రీన్ ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు. అమ్మ శారదా మాతాజీ లాస్ట్ వీక్ మీరే స్టార్ట్ చేశారు? గుర్తులేదండి. అవును, చదవమంటే చదువుతాండి. సరే. ఎక్కడ మనం 54 దగ్గర స్టార్ట్? అవునండి, 54 చదువుతున్నాం. ఋతేర్థం యత్ ప్రతీయేత న ప్రతీయేత చాత్మని తద్విద్యాదాత్మనో మాయాం యథా భాసో యథా తమః. నేను లేకుండా సత్యముగా ప్రతీతమయ్యేది ఏది కలదో అది నిక్కముగా నా మాయయే. ఎందుకంటే నేను లేకుండా ఏదియును అస్తిత్వాన్ని కలిగి ఉండదు. అది నీడలో నిజ వెలుగు యొక్క ప్రతిబింబము వంటిది. ఏలనంటే వెలుగులో నీడలు గాని ప్రతిబింబాలు గాని ఉండవు. భాష్యము. కడచిన శ్లోకములో పరతత్వము దాని స్వభావము వివరించబడినాయి. పూర్ణ సత్యాన్ని నిజంగా తెలుసుకోవడానికి మనిషి సాపేక్ష సత్యాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలి. మాయా లేదా ప్రకృతి అని పిలువబడే సాపేక్ష సత్యము ఇక్కడ వివరించబడింది. మాయకు స్వతంత్ర యునికి లేదు. అల్పబుద్ధి కలవాడు మాయ యొక్క అద్భుతమైన కలాపాలచే మోహితుడైనను వాటి వెనుక భగవంతుని నిర్దేశం ఉన్నదని తెలుసుకోలేడు. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం అని భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. ప్రకృతి శ్రీకృష్ణుని పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తూ చరాచర జీవులను సృష్టిస్తున్నది. మాయ యొక్క నిజమైన స్వభావము భౌతిక జగత్తు యొక్క మాయా అస్తిత్వం శ్రీమద్ భాగవతములో స్పష్టముగా వివరించబడింది. పరమ సత్యము వస్తువు, సాపేక్ష సత్యము తన ఉనికి కొరకు పరమ సత్యముతో గల సంబంధముపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మాయ అంటే శక్తి కనుక సాపేక్ష సత్యము పరతత్వం యొక్క శక్తి అని వివరించబడింది. పూర్ణ సత్యమునకు సాపేక్ష సత్యమునకు భేదమును తెలుసుకోవడము కష్టము కాబట్టి వివరణ కొరకు ఒక ఉపమానం ఇవ్వబడింది. పరమ సత్యాన్ని సూర్యునితో పోలిస్తే
ప్రతిబింబము చీకటి దాని సాపేక్ష సత్యాలు అవుతాయి. సూర్యకాంతి అభావమే చీకటి. చీకటిలోకి సూర్యకాంతి చొచ్చుకు రావడమే ప్రతిబింబం. చీకటికి గాని ప్రతిబింబానికి గాని స్వతంత్ర ఉనికి లేదు. సూర్యకాంతి నిరోధింపబడినప్పుడు చీకటి కలుగుతుంది. ఉదాహరణకు ఎవరైనా సూర్యునికి ఎదురుగా నిలబడితే అతని వెనుక భాగము చీకటి. చీకటి సూర్యుని అభావములో ఉంటుంది కాబట్టి అది సూర్యునికి సాపేక్షం అవుతుంది. ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నిజమైన సూర్యకాంతితో పోల్చబడుతుంది. భౌతిక జగత్తు సూర్యుడు కనిపించని చీకటి ప్రాంతముతో పోల్చబడుతుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రభాకర్ ప్రభు చదువుతారా ప్రభు? హరే కృష్ణ. ప్రభాకర్ శ్రేష్ఠ ప్రభు. ప్రభుజీ ఒకసారి పేజ్ నంబర్ చెప్తారా? 40 అమ్మ పేజ్ నెంబరు నా బుక్ లోని. ఓకే. ప్రభాకర్ ప్రభు ఉన్నారే, ఇందాక మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభు. సరే సరే, నెక్స్ట్ కి వెళ్దాము. జయదమ్మ మాత చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి ప్రభు. పుస్తకం లేదండి. భౌతిక జగత్తు పరమాద్భుతంగా కనబడితే అది పరమ సూర్యకాంతి అయిన పరమ సత్యపు వికృత బింబం మూలనే కలుగుతున్నది. అది వేదాంత సూత్రములలో ధ్రువపడబడినది. ఇక్కడ ఏది చూసినా దాని సారము పరమ సత్యంలోనే ఉన్నది. చీకటి సూర్యునికి అనంత దూరంలో ఉంటుంది. అదే విధముగా భౌతిక జగత్తు ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు అనంత దూరంలో ఉంటుంది. చీకటి ప్రాంతములచే తమహ మోహగ్రస్తులు కాక పరతత్వ కాంతిమయ ప్రాంతాలను యోగిధామ చేరడానికి ప్రయత్నించమని వేదాలు మనకు మార్గదర్శనం చేస్తున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక జగత్తు దేదీప్యమానంగా వెలుగుతుంది, కానీ భౌతిక జగత్తు చీకటిమయము. భౌతిక జగత్తులో చీకటిని పారదోలడానికి సూర్యకాంతి, వెన్నెల లేదా వివిధ రకములైన కృత్రిమ దీపాలు అవసరమవుతాయి. ముఖ్యంగా రాత్రివేళ అవి మరీ అవసరమవుతాయి. ఎందుకంటే స్వభావరీత్యా భౌతిక జగత్తు చీకటి ప్రాంతం. కానీ భగవద్గీతలో 15.6 తెలుపబడినట్లు భగవంతుని ధామంలో సూర్యకాంతి, వెన్నెల లేదా విద్యుక్తి ద్వారా వెలుగులకు అవసరమే ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రతిదీని స్వయం ప్రకాశమై ఉంటుంది. సాపేక్షమైనది, తాత్కాలికమైనది, పరమ సత్యమైనది, అత్యంత దూరముగా ఉన్నది మాయ లేదా అవిద్య అని పిలువబడుతుంది. భగవద్గీతలో తెలుపబడినట్లు ఈ మాయ 2 రకములుగా ప్రదర్శనమవుతుంది. న్యూనమాయ జడ పదార్థము, ఉన్నత మాయ జీవుడు. భౌతిక జగత్తు యొక్క మాయా నిర్మాణములలో కర్మలతో చిక్కుబడతాయి కనుక కేవలము ఈ సందర్భంలో జీవులు మాయగా పిలువబడతారు. నిజానికి జీవులు మాయ కాదు, ఎందుకంటే వారు భగవంతుని ఉన్నత శక్తి అంశములు. కోరితే వారు మాయచే కప్పబడకుండా ఉండగలరు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో జీవుని కర్మలు మాయ కాదు, అది ముక్తాత్మల నిజమైన నిత్య కర్మలు. హరే కృష్ణ. చదవండి. మాతాజీ ఉన్నారా ప్రభు? చదువుతారా? వస్తారండి, మళ్ళీ ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ వస్తారండి. ప్రభుజీ హరికృష్ణ ప్రభుజీ, అది 40లో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు. నీది 1వ అధ్యాయంలో ఎన్నో శ్లోకం? 55 అమ్మ. 1వ అధ్యాయం 55. 39వ పేజీ అండి. అదే 55 స్టార్ట్ చేయాలమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, అది ఆలకిస్తున్నాడు పుస్తకం. సరే 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 సరే. సుబ్బలక్ష్మి సుబ్బలక్ష్మి మాత చదువుతారమ్మా? చదువుతారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 55 శ్లోకము. యథా మహంతి భూతాని భూతేషు చావచ్చేష్వను ప్రవిష్టాన్య ప్రవిష్టాని తథా తేషు నతేష్వహం. భౌతిక తత్వాలు సకల జీవుల దేహాలలో ప్రవేశించి వారి బయట కూడా ఉన్నట్లుగా నేను భౌతిక సృష్టిల యందు ఉన్నను, వాని యందు లేను. భాష్యము. స్థూల తత్వములు భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము సూక్ష్మ తత్వాలతో మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం కలిసి ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క దేహాలను తయారు చేస్తాయి. అయినా అవి ఈ దేహాలకు అతీతముగా కూడా ఉంటాయి. ఏ భౌతిక నిర్మాణమైన వివిధ పాళ్లలో భౌతిక తత్వముల సమ్మేళనము మాత్రమే. ఈ తత్వాలు దేహము లోపల వెలుపల నెలకొని ఉంటాయి. ఉదాహరణకు ఆకాశము బయట ఉన్నప్పటికీ దేహములో కూడా ప్రవేశిస్తుంది. అదే విధంగా ప్రకృతికి కారణమైనట్టి భగవంతుడు భౌతిక జగత్తులోను దానికి పరముగాను నిలిచి ఉంటాడు. భౌతిక దేహములో ఆత్మ లేకుండా దేహము
పెంపొందనట్లు భౌతిక జగత్తులో భగవంతుని అస్తిత్వము లేకుండా విరాట్ దేహము పెంపొందదు. భగవంతుడు పరమాత్మని రూపంలో ప్రవేశించడి కారణంగానే సమస్త జగత్తు వృద్ధి చెంది అస్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. భగవంతుడు తన సర్వవ్యాపక పరమాత్మ రూపంలో అత్యంత ఘనమైన రూపము మొదలుకొని సూక్ష్మ రూపము వరకు ప్రతి జీవునిలో ప్రవేశిస్తాడు. వినయం అనే ఏకైక యోగ్యతను కలిగి తద్వారా శరణాగత జీవునిగా అయ్యడి వ్యక్తికే ఆ అస్తిత్వము అనుభూతమవుతుంది. వినయము వృద్ధి చెందితే అది దానికి అనురూపమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి కారణమవుతుంది. దానిచే మనిషి ఒక వ్యక్తి ఇంకొకని ముఖాముఖి కలిసికొనినట్లు భగవంతుని తుట్టతుదకు కలిసికొంటాడు. భగవంతుని ఎడ దివ్యానురక్తి వృద్ధి చెందే కారణంగా శరణాగత జీవుడు తన ప్రియతముని సన్నిధిని సర్వత్రా అనుభూతమనర్చుకుంటాడు. అతని సకలేంద్రియములు భగవంతుని ప్రేమయుత సేవలో నెలకొంటాయి. దివ్య బృందావనమునందరి కల్పవృక్షము క్రింద చక్కగా అలంకరించబడిన సింహాసనములో ఆసీనులైనట్టి సుందరమైన రాధాకృష్ణుల జంటను వీక్షించడంలోనే అతని కళ్ళు నెలకొంటాయి. భగవత్ పాదపద్మ సుగంధాన్ని ఆఘ్రాణించడంలోనే అతని నాసిక నియుక్తమవుతుంది. అదే విధంగా అతని చెవులు వైకుంఠ కథలు వినడంలోనే నెలకొంటాయి. భగవంతుని అతని అనుయాయుల పాదపద్మాలను పట్టుకోవడంలో అతని చేతులు నెలకొంటాయి. ఈ విధంగా భగవంతుడు విశుద్ధ భక్తునికి అంతర్బాహ్యాలలో ప్రకటమవుతాడు. భక్తిమయ సంబంధంలోని రహస్యాలలో ఇదొకటి. దీనిలో భగవంతుడు ఒక సహజ ప్రేమ బంధముతో కట్టుబడి ఉంటారు. ఈ ప్రేమను సాధించడమే ప్రతి జీవుని జీవిత లక్ష్యము కావాలి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. పద్మపురి మాత విన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండోత్ప్రణం ప్రభుజీ. 56వ శ్లోకం. ఏతావదేవ జిజ్ఞాస్యం తత్వ జిజ్ఞాసు సునాత్మనః అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యం యత్స్యాత్ సర్వత్ర సర్వదా. కనుక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానములో అభిరుచి కలిగిన వ్యక్తి సర్వదా ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను సర్వవ్యాపక సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి దాన్ని గురించి విచారణ చేయాలి. భాష్యం. భౌతిక సృష్టికి అనంత దూరంలో ఉన్నట్టి ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క జ్ఞానం గురించి శ్రద్ధ కలిగిన వారు ప్రామాణిక గురుదేవుని ఆశ్రయించి ప్రత్యక్షముగాను పరోక్షముగాను ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని నేర్వాలి. వాంఛిత గమ్యాన్ని చేరడానికి సాధనాలను గురించి, ఆ మార్గంలో అడ్డంకులను గురించి మనిషి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. సాధకుని అలవాట్లను ఏ విధంగా నియంత్రించాలో గురువుకు తెలుసు. అందుకే శ్రద్ధావంతుడైన శిష్యుడు భగవద్జ్ఞానములోని అన్ని అంశాలను ఆయన నుండి నేర్వాలి. సమృద్ధిలో వివిధ తరగతులు ప్రమాణాలు ఉన్నాయి. భౌతిక శ్రమలో నెలకొనే సాధారణ వ్యక్తి తలచే సాఖ్య ప్రమాణము ఆనందము అధమ శ్రేణి సుఖము అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది దేహ సంబంధంలో ఉంటుంది. పుణ్యకర్మల ద్వారా స్వర్గలోకానికి చేరుకునే కామ్యకర్మరతుడు అట్టి మహోన్నతమైన దేహ సౌఖ్యాన్ని పొందుతాడు. కానీ నిరాకార బ్రహ్మంలో కలిగే ఆనందంతో పోలిస్తే స్వర్గములోని సుఖజీవన భావము అల్పమైనది. ఇక నిరాకార బ్రహ్మము నుండి లభించే ఈ బ్రహ్మానందము భగవత్ ప్రేమ సాగరం ముందు దూడ కాలిగిట్ట ముద్రలోని నీరు వంటిది. మనిషి విశుద్ధ భగవత్ ప్రేమను పెంపొందించుకుంటే భగవంతుని సాంగత్యంలో దివ్యానంద సాగరాన్నే పొందుతాడు. ఇట్టి జీవన స్థితిని పొందడానికి యోగ్యతను బడయడమే పరిపూర్ణత అవుతుంది. మనిషి భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి టికెట్ కొనుక్కోవాలి. భగవద్ధామం పట్ల ప్రగాఢమైన కోరికయే ఆ టికెట్ వెల. వేలకొలది జన్మలలో నిరంతరము పుణ్యకర్మలు చేసినప్పటికీ అట్టి కోరిక సులభంగా జాగృతం కాదు. లౌకిక సంబంధాలు కాలక్రమంలో తప్పక తెగిపోతాయి. కానీ ఒకానొక రస భావనలో భగవంతునితోనే సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు భౌతిక జగత్తు విలయానంతరము కూడా అది తెగిపోదు. భగవంతుడు తన దివ్య ఆధ్యాత్మిక స్వభావం ద్వారా సరే ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. లలిత మాతాజీ చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవంతుడు తన దివ్య ఆధ్యాత్మిక స్వభావము ద్వారా సర్వత్రా నెలకొని ఉన్నాడని, భగవంతునితో జీవుల సంబంధాలు ఈ భౌతిక జగత్తులోనైనా
సర్వత్రా ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను నెలకొని ఉన్నాయని మనిషి గురువు ద్వారా తెలుసుకోవాలి. శాంతరసము, దాస్యరసము, సఖ్యరసము, వాత్సల్య రసము, మధుర రసము అనే 5 రకాల సంబంధాలు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉన్నాయి. ఈ రసభావాల వికృత ప్రతిబింబాలే భౌతిక జగత్తులో గోచరిస్తాయి. భూమి, ఇల్లు, వస్తు సామగ్రి, ఇతర లౌకిక జడ వస్తువులు శాంతరస స్వభావంలో సంబంధించి ఉంటాయి. కాగా సేవకులు దాస్య సంబంధంలో ప్రవేశిస్తారు. మిత్రుల నడుమ వ్యవహారం సఖ్యమని పిలువబడుతుంది. సంతానము పట్ల తల్లిదండ్రుల అనురాగమే వాత్సల్యము. ప్రేమ వ్యవహారాలు మధుర రసము. భౌతిక జగత్తులో ఈ 5 సంబంధాలు మూల విశుద్ధ రసభావాల వికృత ప్రతిబింబాలు. ఈ మూల విశుద్ధ రసభావాలను ప్రామాణిక గురుదేవుని నిర్దేశంలో అర్థం చేసుకొని భగవంతునితో నెలకొల్పాలి. భౌతిక జగత్తులో వికృత భావాలు నిష్ఫలమైపోతాయి. ఈ రసభావాలను శ్రీకృష్ణుని భగవానునితో తిరిగి నెలకొల్పితే నిత్యానందమయ జీవనమే ఫలితంగా లభిస్తుంది. చైతన్య చరితామృతమునందలి ఈ శ్లోకము నుండి గడిచిన 3 శ్లోకాల నుండి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ప్రచార కార్యాలను అర్థం చేసుకొనవచ్చును. ఈ శ్లోకాలు శ్రీమద్ భాగవతము నుండి తీసుకొనబడ్డాయి. శ్రీమద్ భాగవతములో 18,000 శ్లోకాలు అహమేవాగ్రే 53 అనే శ్లోకం నుండి యత్ స్యాత్ సర్వత్ర సర్వదా 56 అనే శ్లోక ముగింపు వరకు గల 4 శ్లోకాలలో సారాంశం పరుపబడినాయి. భగవంతుడు మాయా కలాపాల నుండి విడివడి ఉన్నాడని 2వ శ్లోకం 54 వివరించింది. జీవులు శ్రీకృష్ణాంశలే అయినప్పటికీ బాహ్య శక్తిచే నియంత్రణకు గురి అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. అందుకే వారు ఆధ్యాత్మిక స్వరూపులే అయినా భౌతిక జగత్తులో ప్రకృతికి సంబంధించిన దేహాలలో బందీ అయి ఉన్నారు. జీవులకు భగవంతునితో గల నిత్య సంబంధము ఆ శ్లోకంలో వివరించబడింది. భగవంతుడు తన అచింత్య శక్తుల ద్వారా ఏకకాలంలో జీవులతో భౌతిక శక్తితో ఏకము భిన్నమై ఉన్నాడని తరువాతి శ్లోకం 55 ఉపదేశిస్తుంది. ఈ జ్ఞానమే అచింత్య భేద తత్వమని పిలువబడుతుంది. వ్యక్తిగత జీవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణాగతుడైనప్పుడు ఆ దేవదేవుని పట్ల సహజమైన దివ్య ప్రేమను వృద్ధి చేసుకోగలుగుతాడు. ఈ శరణాగతి విధానమే మానవుని ప్రధానమైన బాధ్యత కావాలి. బద్ధజీవుడు తప్పక గురుదేవుని దరిచేరి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తుల గురించి తన అస్తిత్వం గురించి చక్కగా తెలుసుకోవడానికి యత్నించాలని తరువాతి శ్లోకం 56 తెలుపబడింది. మనిషి భక్తి యోగ విధానాన్ని 2 రూపాలలో నేర్చుకోవాలని అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అనే పద సముదాయం సూచిస్తున్నది. అంటే భక్తి యోగ విధానాన్ని ప్రత్యక్షంగా నిర్వహించాలి. భక్తి పురోగతిలో అడ్డంకులను పరోక్షంగా తొలగించుకోవాలి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. రాధాలీల దేవదాస్ మాతాజీ 57 శ్లోకం చదువుతారమ్మా. సోదర ప్రభుజీ. చింతామణిర్చయతి సోమగిరి గిరి గురున్మే శిక్షా గురుచ్చ భగవాన్ చికి పించమౌలి యత్పాదకల్ప తరువల్లభ వల్లభ శేఖరేషు లీలా స్వయంవర వరసం లభతే జయశ్రీ. చింతామణికి నా దీక్షా గురువైన సోమగిరికి జయము. స్థిరమున నెమలిపించమును ధరించిన దేవదేవుడైనటి నా శిక్షా గురువుకు జయము. కల్పవృక్షాల వంటి అతని పాదపద్మ ఛాయలోని శ్రేయశ్రీ రాధారాణి నిత్య దేవేరిగా దివ్య రసాస్వాదనము చేస్తుంది. భాషం శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. గొప్ప వైష్ణవ సన్యాసి అయిన విలువమంగళ ఠాకూరులు రచించిన కృష్ణ కర్ణామృతమైనది గ్రంథంలోని ఈ శ్లోకం. అయినా ఆయన ఈ లీలాసుకులని కూడా సుప్రసిద్ధులు. భగవంతుని దివ్యలీలలో ప్రవేశించాలని తీవ్రంగా అభిలషించిన ఆయన 700 సంవత్సరాలు బ్రహ్మకుండ పరిసరాలలో వసించారు. బృందావనంలో ఆ స్నానఘట్టము ఇప్పటికీ ఉన్నది. విలువమంగళ ఠాకూరుల చరితము శ్రీ వల్లభ దిగ్విజయం అనే గ్రంథంలో లభిస్తున్నది. ద్రవిడ ప్రాంతంలో 8వ శతాబ్దమునందు జన్మించిన ఆయన విష్ణు స్వామి యొక్క ప్రధాన శిష్యుడు. ద్వారకయందలి ద్వారకాధీశ మందిరానికి విలువమంగళ ఠాకూరులే సంస్థాపకులని ద్వారకలోని శంకరాచార్య మఠంలో ఉన్నట్టి మందిర మఠాల పట్టికలో పేర్కొనబడింది. శ్రీ వల్లభ భట్టు శిష్యుడైన హరిబ్రహ్మచారికి ఆయన శ్రీ విగ్రహ సేవ బాధ్యత అప్పచెప్పారు. బిల్వమంగళ ఠాకూరులు నిజంగానే శ్రీకృష్ణుని
దివ్య లీలలోకి ప్రవేశించారు. తన భావాలను అవగాహనను ఆయన కృష్ణ కర్ణామృతముని గ్రంథంలో పొందపరిచారు. ఆ గ్రంథ రంభంలో ఆయన తమ గురువులకు వందనం చేశారు. ఆయన వారందరిని సమానంగా ఆరాధించడము గమనింపదైన విషయం తొలుత పేర్కొనబడిన గురువు చింతామణి. తొలుత ఆధ్యాత్మిక పథాన్ని చూపించిన కారణంగా ఆమె ఒక శిక్షా గురువుగా అయింది. చింతామణి ఒక వేష. విలోమంగరుడు తమ జీవితారంభంలో ఆమెతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి ఉండేవారు. ఆమెనే ఆయనకు భక్తి యోగ పథాన్ని ఆరంభించడానికి ప్రేరణ ఇచ్చింది. సంసారాన్ని త్వరించి కృష్ణ ప్రేమ ద్వారా ఉన్నత్వాన్ని సాధించడానికి తనను ఒప్పించిన కారణంగా ఆయన తొలుత ఆమెకు వందనం చేశారు. తర్వాత ఆయన తమ దీక్షా గురువు సోమగిరికి నమస్కరించారు. తర్వాత ఆయన తమ శిక్షా గురువు అయినట్టు దేవదేవునికి నమస్కరించారు. తలలో నెమలిపించాన్ని ధరించిన భగవంతుని ఆయన ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నారు. బృందావనాధీశుడైన గోపాలుడు శ్రీకృష్ణుడు బిల్వమంగళుని చెంతకు వచ్చి మాట్లాడుతూ పాలు అందజేసేవాడు. ఆ జయశ్రీ రాధారాణి మొదటి ప్రేమ రసాన్ని ఆస్వాదించడానికి దేవదేవుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయిస్తుందని ఆయన శ్రీకృష్ణుని శ్లాఘిస్తూ పలికాడు. కృష్ణామృతము రాధాకృష్ణుని దివ్యలీలతోని నిండి ఉన్నది. పరమోన్నతములైన కృష్ణ భక్తులే ఆ గ్రంథాన్ని చదివి అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. దండోతం ప్రభుజీ. మరి రేవతి మాత చదువుతారమ్మా? చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్తనం. 58వ శ్లోకం. జీవే సాక్షాత్ నాహి తాతే గురు చైత్య రూపే శిక్షా గురు హయ కృష్ణ మహాంత స్వరూపే. జీవుడు పరమాత్ముని సన్నిధిని ప్రత్యక్షముగా అనుభూతమనర్చుకోలేడు. అందుకే పరమాత్ముడు ముక్తాత్ముడైన భక్తుని రూపంలో మన ఎదుటకు వస్తాడు. అటువంటి గురుదేవుడు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే అయి ఉన్నాడు. భాష్యము. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని నేరుగా కలుసుకోవడం బద్ధజీవికి అసాధ్యము. కానీ అతడు శ్రద్ధ కలిగిన భక్తునిగానై భక్తి యోగములో నెలకొంటే శ్రీకృష్ణుడే శిక్షాగురువును పంపి అనుగ్రహం చూపించి నిద్రాణముగా ఉన్నట్టి భగవత్ సేవాభిలాషను జాగృతము చేస్తాడు. అదృష్ట భాగుడైన బద్ధజీవుని కళ్ళ ఎదుట గురువు ప్రత్యక్షమవుతాడు. అదే సమయంలో భక్తుడు చైత్య గురువు అయిన శ్రీకృష్ణునిచే మార్గదర్శనము పొందుతాడు. శ్రీకృష్ణుడే జీవి హృదయంలో గురువు రూపంలో ఆసీనుడై ఉన్నాడు. 59వ శ్లోకం. తతో దుస్సంగముత్సృజ్య తత్సు సజ్జేత బుద్ధిమాన్ సంత ఏవాస్య చిందంతి మనోవ్యాసంగ ముక్తిభిః. కనుక మనిషి దుస్సాంగత్యాన్ని విడిచి కేవలము భక్తులతో సాంగత్యము చేయాలి. తమ అనుభవపూర్వకమైన ఉపదేశములతో అటువంటి సాధుజనులు భక్తియుత సేవలో ప్రతికూలమైనట్టి కలాపాల్లో గల సంబంధాన్ని త్రెంచివేస్తారు. భాష్యము. శ్రీమద్ భాగవతము 11.26 నందలి ఈ శ్లోకాన్ని ఉద్ధవ గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవునితో పలికాడు. పురూరవుడు స్వర్గలోక వారకాంత ఊర్వశికి సంబంధించిన కథలో ఈ చర్చ వస్తుంది. ఊర్వశి పురూరవుని విడిచినప్పుడు అతడు తీవ్రమైన వియోగ బాధము పొంది ఆ శోకము నుండి బయటపడే పద్ధతిని తెలుసుకొనవలసి వచ్చింది. ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలంటే అవాంఛిత వ్యక్తులతో సాంగత్యాన్ని విడిచి దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధింపగలిగే సాధువుల సాంగత్యాన్ని కోరుకోవడం అనివార్యమని ఇక్కడ సూచింపబడింది. అటువంటి ఆత్మదర్శుల శక్తివంతమైన వాక్కులు హృదయంలోనికి చొచ్చుకొని వెళ్ళి అనేక సంవత్సరముల అవాంఛిత సాంగత్యము వలన ప్రోగుపడిన అపార్థాలను తొలగించి వేస్తాయి. సాధకుడైన భక్తునికి 2 రకాల వ్యక్తుల సాంగత్యము అవాంఛనీయము. వారే నిరంతరము ఇంద్రియ భోగంలో నెలకొనే పరమలౌకికలు, భగవంతుని సేవింపక తమ ఇంద్రియాలను సేవిస్తూ మానసిక కల్పనలకు అలవాటు పడిన నాస్తికులు. దివ్యానుభూతిని కోరే బుద్ధిమంతులు వారి సాంగత్యాన్ని ఖచ్చితంగా విడిచిపెట్టాలి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. పార్వతీమాత చదువుతారమ్మా? చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 60వ శ్లోకం. సతాం ప్రసంగాన్ మమ వీర్య సంవిదో భవంతి హృత్కర్ణ రసాయనాం కథాం తజ్జోషణాద్వాస్వప వర్త్మని శ్రద్ధారతిర్భక్తిరనుక్రమ విష్యతి. ఆధ్యాత్మిక శక్తి సమన్వితమైన భగవత్ సాంగత్యములోనే చక్కగా చర్చించబడతాయి. అటువంటి సాంగత్యంలో శ్రవణము అతి మనోహరముగా ఉంటుంది. భక్తుల ద్వారా శ్రవణం చేసే దివ్యానుభూతి పదమే శీఘ్రమే తెలుసుకొని మనిషి క్రమముగా దృఢమైన శ్రద్ధను పొందుతాడు. అదే కాలక్రమములో ఆకర్షణ భక్తి రూపంలో వృద్ధి చెందుతుంది.
భాష్యము. ఇది శ్రీమద్ భాగవతమనందలి శ్లోకము. భక్తి సేవా విధానం గురించి తన తల్లి దేవహూతి అడిగిన ప్రశ్నలకు కపిలదేవుడు అక్కడ సమాధానములు ఇచ్చాడు. మనిషి భక్తియుత కర్మల్లో పురోగమించిన కొలది భక్తి యోగ పద్ధతి క్రమంగా స్పష్టపడుతూ మరింత ప్రోత్సాహకరంగా అవుతుంది. గురుదేవుని ఆదేశాలను అనుసరించి ఆధ్యాత్మిక ప్రోత్సాహం పొందనిదే ఎవ్వడును గురుదేవుని ఆదేశాలను అనుసరిస్తూ ఆధ్యాత్మిక ప్రోత్సాహం పొందనిదే ఎవ్వడును పురోగతిని సాధించలేడు. కనుక ఆదేశ పాలన పట్ల రుచి కలగడమే భక్తికి పరీక్ష. తొలుత సాధకుడు యోగ్యుడైన గురువు నుండి భక్తి యోగం గురించి విని శ్రద్ధను పెంచుకోవాలి. తర్వాత అతడు భక్తులతో సాంగత్యం చేసి గురుదేవుడు ఉపదేశించిన మార్గాన్ని తన జీవితంలో అనుసరించడానికి యత్నించినప్పుడు అతడు చేసే భక్తి ద్వారా అన్ని అపార్థాలు ఇతడు అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. అతడు భగవత్ కథలను వినిన కొలది దివ్యమైన భగవత్ సేవ పట్ల గాఢానురక్తి పెరుగుతుంది. ఈ రకముగా అతడు చిత్తముతో కొనసాగితే నిశ్చయముగా భగవత్ ప్రేమను పొందుతాడు. 61వ శ్లోకము. ఈశ్వర స్వరూప భక్త తార అధిష్టాన భక్తేర హృదయే కృష్ణేర సతత విశ్రామ. భగవతుని ప్రేమయుత సేవలో సతతము కొనడి భక్తుడు తన హృదయంలో సర్వదా ఆసీనుడై ఉండే దేవదేవునితో సమానము. భాష్యము. దేవదేవుడు అద్వితీయుడు, అందుకే అతడు సర్వశక్తిమంతుడు. అతనికి గల అచింత్య శక్తులతో 3 ప్రధానమైనవి. భక్తులు అటువంటి శక్తుల్లో ఒకటి గాని ఏనాడునో భక్తులు అటువంటి శక్తులలో ఒకడు గాని ఏనాడునో శక్తివంతుడు కాడు. శక్తిమంతుడు సర్వదా భగవంతుడే. నిత్య సేవ ప్రయోజనార్థమే శక్తులు అతనితో కూడి ఉంటాయి. బద్ధస్థితిలో ఉన్నట్టు జీవుడు గురుకృష్ణుల అనుగ్రహంచే పరతత్వాన్ని సేవించి తన నైజాన్ని తిరిగి పొందుతాడు. అప్పుడు భగవంతుడు అంతరము నుండి తనను వెల్లడి చేసుకుంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు ప్రతి విశుద్ధ భక్తుని హృదయంలో నెలకొని ఉన్నాడని అప్పుడు సాధకుడు తెలుసుకుంటాడు. నిజానికి శ్రీకృష్ణుడు ప్రతి జీవుని హృదయంలో నిలిచి ఉన్నాడు, కానీ కేవలం భక్తుడే దీనిని పూర్వం అనర్చుకుంటాడు. 62వ శ్లోకం చదువు. ముందుకెళ్దాం. అనుభూతం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. అనిత మాత ఉన్నారమ్మా? జలజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతాను ప్రభుజీ. 62వ శ్లోకము. సాధవో హృదయం మహ్యం సాధూనాం హృదయం త్వహం మదన్యత్తే న జానంతి నాహం తేభ్యో మనాగపి. సాధువులు నా హృదయము, కేవలము నేనే వారి హృదయము. వారు నన్ను తప్ప అన్యులను ఎరగరు, అందుకే నేను వారిని తప్ప వేరెవరిని నా వారుగా గుర్తింపను. భాష్యము. శ్రీమద్ భాగవతము నందలి ఈ శ్లోకము దుర్వాసముని అంబరీషుని నడుమ పొడసూపిన విధానమునకు సంబంధించినది. ఆ వివాద ఫలితంగా దుర్వాసుడు అంబరీషుని చంపడానికి యత్నించాడు. అప్పుడు భగవంతుని సుప్రసిద్ధమైన ఆయుధమైనట్టి సుదర్శన చక్రము భక్తుడైన ఆ రాజు రక్షణ నిమిత్తము రంగప్రవేశం చేసింది. సుదర్శన చక్రము దాడి చేయగానే దుర్వాసముని భయంతో పారిపోయి స్వర్గసీమలోని దేవతలందరినీ ఆశ్రయించాడు. వారిలో ఒకరైనా అతనిని రక్షించలేకపోయారు. అందుకే ఆ ముని విష్ణువును క్షమార్పణ వేడాడు. అయినా క్షమించేది తాను కాదని అంబరీషునే అతడు క్షమార్పణ వేడాలని విష్ణువు ఉపదేశించాడు. ఆ సందర్భంలో విష్ణు భగవానుడు ఈ శ్లోకాన్ని పలికాడు. పూర్ణుడు సమస్యారహితుడు అయినట్టి భగవానుడు హృదయపూర్వకంగా తన భక్తులకు రక్షణ కల్పిస్తాడు. తన పాదాశ్రయాన్ని స్వీకరించిన వారిని ఏ విధంగా ఉద్ధరించి రక్షించాలని అతడు ఆలోచిస్తాడు. అదే బాధ్యత గురుదేవునికి కూడా అప్పచెప్పబడుతుంది. భగవత్ ప్రతినిధిగా తనను శరణుచొచ్చిన భక్తులు భక్తిలో పురోగమించే విధము గురించే ప్రామాణిక గురువు ఆలోచిస్తాడు. తన పాద పద్మాశ్రయాన్ని పొంది తనను గురించిన జ్ఞాన సాధనలో పూర్తిగా నెలకొనినట్టి భక్తుల గురించి భగవంతుడు సర్వదా జాగరూకుడై ఉంటాడు. 63వ శ్లోకము. భవద్విధా భాగవతాస్తీర్థభూతాః స్వయం విభో తీర్థీకుర్వంతి తీర్థాని స్వాంతః సేన గదాభృత. మీ వంటి సాధువులు స్వయంగా తీర్థస్వరూపులై ఉంటారు. తమ పవిత్రత కారణంగా సాధువులు భగవంతునికి నిత్యానుయాయులై ఉండి తీర్థస్థానాల
నైనా పునీతము చేయగలుగుతారు. భాష్యము. ఈ శ్లోకాన్ని ధర్మరాజు విదురునితో శ్రీమద్ భాగవతంలో పలికాడు. తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళి వచ్చినట్టి పినతండ్రి విదురుని ధర్మరాజు ఆదరముతో ఆహ్వానించాడు. ఆయన వంటి విశుద్ధ భక్తులు తీర్థస్వరూపులని ధర్మరాజు విదురునితో పలికాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడు సర్వదా వారి హృదయాలలో వారితోనే ఉంటాడు. వారి సాంగత్యముచే పాపులు పాపము నుండి విడిపడతారు. అందుకే విశుద్ధ భక్తుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ ప్రదేశము తీర్థస్థానమే అవుతుంది. అటువంటి విశుద్ధ భక్తులు ఉండే కారణంగానే తీర్థస్థానాలకు ప్రాధాన్యము కలుగుతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవమంటారా? ముందుకెళ్దాం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. కుమారి మాత చదువుతామా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతాను ప్రభుజీ. 64వ శ్లోకం. సేయి భక్త గణ హయ ద్వివిధ ప్రకార పారిషద్గణ ఏక సాధక గణ ఆరా. అటువంటి భక్తులు పార్షద గణము అనగా అనుయాయులు, సాధక గణము అని 2 రకములుగా ఉంటారు. భాష్యము. భగవంతుని పరిపూర్ణ సేవకులు పార్షదులని భావించబడతారు. కాగా పూర్ణత్వాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నించేవారు సాధకులని పిలువబడతారు. పార్షదులలో కొందరు భగవంతుని విభూతులచే ఆకర్షితులవుతారు. పార్షదులలో కొందరు భగవంతుని విభూతులచే ఆకర్షితులవుతారు. ఇతరులు అతని మధుర ప్రేమచే ఆకర్షితులవుతారు. వీరిలో మొదటి వారు గౌరవపూర్వకమైన భక్తియుత సేవ చేయడానికై వైకుంఠమునకు పంపబడతారు. కాగా తర్వాతి వారు శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యేక సేవ కొరకు బృందావనానికి చేర్చబడతారు. ఈశ్వరేర అవతార ఏతిన ప్రకార అంశ అవతార ఆర గుణ అవతార సత్యావేశ అవతార తృతీయ ఏమత అంశ అవతార పురుష మత్స్యాధిక యత. అంశావతారాలు, గుణావతారాలు, శక్త్యావేశ అవతారాలు అనే 3 రకాల భగవద్ అవతారములు ఉన్నాయి. పురుషావతారములు, మత్స్యావతారము వంటివి అంశావతారములకు ఉదాహరణలు. బ్రహ్మ విష్ణు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. చదివి. బ్రహ్మ విష్ణు శివ తిన గుణావతారే గని శక్త్యావేశ సనకాది పృథు వ్యాసముని. బ్రహ్మ, విష్ణువు, శివుడు 3 గుణావతారము. కుమారగణము పృథు మహారాజు వేద సంకలనము చేసే వ్యాస మహాముని వంటి వారు శక్త్యావేశ అవతారములు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఉన్నారమ్మా విజయ కుమారి మాతాజీ, సీతామణి మాతాజీ. ప్రభు రామదాస్ ప్రభు చదువుతారా ప్రభు? చదువుతా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 68 శ్లోకం అండి. ద్విరూపే హయ భగవానేర ప్రకాశ ఏకేత ప్రకాశ హయ అరేత విలాస. భగవంతుడు ప్రకాశ రూపాలు, విలాస రూపాలు అనే 2 రకాల రూపాలలో స్వయంగా ప్రకటమవుతాడు. భాష్యం. భగవానుడు తన రూపాలను 2 ప్రధాన వర్గాలుగా విస్తరిస్తాడు. ప్రకాశ రూపాలు లీలాత్మము శ్రీకృష్ణునిచే ప్రకటమవుతాయి. వాటి లక్షణాలు అర్థము అతనినే పోలి ఉంటాయి. శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకలో 16,000 మంది రాకుమార్తెలను వివాహం చేసుకున్నప్పుడు 16,000 ప్రకాశ రూపాలలో ఆ కార్యాన్ని నిర్వహించాడు. అదేవిధంగా రాసనృత్య సమయంలో అతడు స్వయంగా ప్రకాశ రూపాలలోనికి విస్తరించి ఏకకాలములో ప్రతి గోపిక చెంత నృత్యం చేశాడు. అయినా భగవానుడు విలాస రూపాలను ప్రదర్శించినప్పుడు అవి దేహ లక్షణాలలో కొంత భేదాన్ని కలిగి ఉంటాయి. బలరాముడు శ్రీకృష్ణుని తొలి విలాస రూపము. బలరాము నుండి వైకుంఠములోని చతుర్భుజ నారాయణ రూపాలు విస్తరిస్తాయి. శ్రీకృష్ణ బలరాముల రూపాలలో భేదము లేకపోయినా దేహవర్ణాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా వైకుంఠములోని శ్రీనారాయణుడు చతుర్భుజుడు కాగా శ్రీకృష్ణుడు ద్విభుజధారి. అటువంటి దేహ లక్షణ భేదములు కలిగిన భగవద్ రూపాలు విలాస విగ్రహములని తెలియబడతాయి. 69-70. ఏకయ విగ్రహ యది హయ బహురూప ఆకారేత భేద నహి ఏకై స్వరూప మహిషి వివాహే యైచే కైలరాస ఇయకే కహియే కృష్ణేర ముఖ్య ప్రకాశ. 16,000 మంది రాకుమార్తెలను వివాహము చేసుకున్నప్పుడు
రాసనృత్యము చేసినప్పుడు ఉనర్చిన విధంగా శ్రీకృష్ణుడు లక్షణ భేదము లేనట్టి పలు రూపములలోకి స్వయంగా విస్తరించినప్పుడు ఆ భగవద్ రూపాలు ప్రకాశ విగ్రహములని పిలువబడతాయి. చదవండి ప్రభుజీ ఇంకోటి. చదవండి. చిత్రం బతై తదేకేన వపుషా యుగ 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 యుగపత్పృతక్ గృహేషు ద్రష్ట సహస్రం ప్రియ ప్రియ ఏక ఉదావహాత్. అద్వితీయుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఒకే రకమైన 16,000 రూపాలలోకి స్వయంగా విస్తరించి 16,000 మంది రాకుమార్తెలను వారి వారి మందిరాలలో వివాహము చేసుకోవడము అత్యద్భుతం. భాష్యము ఇది శ్రీమద్ భాగవతము 10.69 నగలి శ్లోకం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. చదవండి ప్రభుజీ. ముందుకెళ్దాం. 72వ శ్లోకం. రాసోత్సవ సంప్రాప్తో గోపీ మండల మండితః యోగేశ్వరన కృష్ణేన తాసం మధ్యేధ్వరయోధ్వయః. రాస నృత్యోత్సవము సంప్రవృత్తి ఆరంభము కాగా గోపికా గణములచే మండితః అలంకృతుడైనట్టి యోగేశ్వరుడు కృష్ణేన శ్రీకృష్ణుడు తాసం వారి మధ్య ద్వయో ఇద్దరేసి గోపికల. కృష్ణ ప్రభుపాదుల భాష్యం. తాత్పర్యం: గోపికా గణముచే పరివృత్తుడైన యోగేశ్వరుడు శ్రీకృష్ణుడు రాసోత్సవాన్ని ఆరంభించగానే ఇద్దరేసి గోపికల మధ్య నిలిచాడు. భాష్యము: ఇది కూడా శ్రీమద్ భాగవతము 10.33.3 నుండి ఉదహరింపబడింది. 73-74 శ్లోకాలు. ప్రవిష్టేన గృహీతానాం కంఠే స్వనికటం శ్రియా యన్మన్యేరన్న భాస్తావదిత్ విమానసత సంకులం దివౌకాసాం సధారణం అత్యోత్సాఖ్యభృతాత్మనాం తతో ధందుభయోదేదుర్ని హేతు పుష్పవృష్టయః. ప్రవిష్టేన ప్రవేశించి, గృహీతానాం ఆలింగనము చేసుకుని, కంఠమున స్వనికటము తన చెంతన ఉన్నట్టి స్త్రీయ గోపికలు యాం ఎవరైతే మన్యేరన్ తలచారో సభా ఆకాశము తావత్ ఒక్క మారుగా విమానములతో వందలాదిగా సంకులమయ్యను. దీవ ఒకసాం దేవతలు సధారాణం వారి పత్నులు యొక్క అతి ఔత్స్యక్య ఉత్సాహముతో భృత ఆత్మానం నిండినటి చిత్తములతో అప్పుడు దుందుబులు నేదు మ్రోగాయి. నిహేతుగా కురిసింది పుష్పవృష్టి. గోపికలు శ్రీకృష్ణ ఆ విధముగా జతకూడినప్పుడు అతడు కేవలము తననే ప్రేమగా ఆలింగనము చేసుకున్నాడని ప్రతి గోపిక తలచింది. దేవాది దేవుని అద్భుతమైన లీలను తిలకించడానికి స్వర్గలోకవాసులు వారి పత్నులు నృత్య దర్శక కుతూహలరై వందలాది విమానాలలో ఆకాశంలో గుమిగూడారు. వారు పుష్పవృష్టిని కురిపించారు, దుందుబులను మధురముగా మ్రోగించారు. భాష్యము శ్రీ ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం. ఇది శ్రీమద్ భాగవతము మళ్ళీ 10.33.3-4 నుండి చెప్పబడిన మరొక ఉదాహరణము. హరే కృష్ణ. చదువుతామమ్మా. 75 నుంచి చదువుతాను. హరే కృష్ణ. అనేకత్ర ప్రకటతారోపస్యైకస్య ఏకత సర్వథా తత్స్వరూపైవ సప్రకాశ ఇతీర్యతే. అనేకత్ర పలు ప్రదేశాలలో ప్రకటము రూపస్య రూపము యొక్క ఏకస్య ఒకే ఒక్క యా ఏదైతే ఏకదా ఒకే సమయంలో సర్వథా అన్ని రకాలుగా తత్ అతని స్వరూపము ఏవా నిక్కముగా సహ్ అది ప్రకాశ విగ్రహములు ఇతి అని ఈర్యతే పిలువబడతాయి. సమాన లక్షణములు కలిగినట్టి అనేక రూపాలు ఏకకాలంలో ప్రదర్శితమైతే
అట్టి రూపాలు భగవంతుని ప్రకాశ విగ్రహములని పిలువబడతాయి. భాష్యము. ఇది శ్రీల రూపగోస్వామి విరచితమైన లఘు భాగవతామృతము 1.21 నుండి చెప్పబడినది. 76వ శ్లోకం. ఏకై విగ్రహ కింతు ఆకారే హయ ఆనా అనేక ప్రకాశ హయ విలాసతార నామ. ఏకై ఒక్క విగ్రహ రూపము కింతు కాని ఆకారే ఆకారములో హయ ఉన్నప్పుడు ఆన భిన్నముగా అనేకమైన ప్రకాశ రూపాలు హయ గోచరిస్తాయి. విలాస లీలా రూపాలు తార వాటి నామ పేరు. కానీ అసంఖ్యాక రూపాలు ఒకదాని నుండి ఇంకొకటి కొద్దిగా భిన్నముగా ఉన్నప్పుడు అవి విలాస విగ్రహములని పిలువబడతాయి. 77 చదవనా అమ్మా? స్వరూపం అన్యాకారం యత్తస్య భాతి విలసతః ప్రాయేణాత్మ సమం శక్త్యా సవిలాసో నిగద్యతే. స్వరూపం భగవద్రూపము, అన్యమైన ఆకారం దేహ ఆకారములు, యత్ ఏవైతే తస్య ఆతని భాతి గోచరిస్తాయో విలాసతః ప్రత్యేకమైన లీలల వలన ప్రాయేణ దాదాపుగా ఆత్మ సమం తన వంటివే శక్త్యా తన శక్తిచే సహ్ అది విలాస విలాస అనగా లీలారూపమని నిగద్యతే పిలువబడుతుంది. భాష్యం. అనువాదము. భగవంతుడు తన అచింత్య శక్తి చే భిన్నమైన ఆకారాలతో పలు రూపాలను ప్రదర్శించినప్పుడు ఆ రూపాలు విలాస విగ్రహములని పిలువబడతాయి. భాష్యం. లఘు భాగవతామృతము 1.15 నుండి ఇది మరొక ఉదాహరణము. హరే కృష్ణ. భారతిమాత ఉన్నారమ్మా? సరద స్వరూపిణి మాత చదువుతారమ్మా? ప్రభుజీ చదువుతాను ప్రభుజీ, ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ చెప్పరా? 56వ పేజు 78వ శ్లోకం. ఓకే 54 అమ్మా. 54. ఓకే అండి, 54. ఓకేనండి, 78వ శ్లోకం. ఓకేనండి. ఎన్నో అధ్యాయం ప్రభుజీ? 78వ శ్లోకం. 1వ అధ్యాయం 78వ శ్లోకం. ఏ చే బలదేవ పరవ్యోమే నారాయణ ఏ చే వాసుదేవ ప్రద్యుమ్నాది సంకర్షణ. బలదేవుడు వైకుంఠధామంలోని నారాయణుడు, వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధులనే చతుర్వ్యూహము అట్టి విలాస విగ్రహ రూపాలకు ఉదాహరణములు. ఈ 79-80. ఈశ్వరేర శక్తి హయ ఏ తిన ప్రకార ఏక లక్ష్మీ గణ పురే మహిషీ గణ ఆర వ్రజే గోపీ గణ ఆర సభాతే ప్రధాన వ్రజేంద్ర నందన యాతే స్వయం భగవానా. భగవంతుని శక్తులు రాణులు 3 రకాలుగా ఉన్నారు. వారే వైకుంఠం నందలి లక్ష్మీగణము, ద్వారక ఎందలి రాణులు, బృందావనంలోని గోపికలు. వ్రజరాజసుతుడు స్వయం భగవానుడు అయినట్టి శ్రీకృష్ణుని సేవించే విశేషాధికారాన్ని కలిగి ఉన్నందని వీరందరినీ గోపికలు అత్యంత ప్రధానులు. 81. స్వయం రూప కృష్ణేరా కాయ వ్యూహ తారసమా భక్త సహితే హయా తాహార ఆవరణ. స్వయం భగవానుడైన శ్రీకృష్ణుని పార్షదులే అతని భక్తులు. వారు ఆ దేవదేవునితో సమానులు. ఆ భగవంతుడు తన భక్త బృందముతో కూడి పూర్ణుడై ఉంటాడు. భాష్యం. శ్రీకృష్ణుడు అతని వివిధ విస్తారాలు శక్తిలో అభిన్నులు. ఈ విస్తారాలు ఇంకను గౌణ విస్తారాలు లేదా సేవక విస్తారాలతో భక్తులు కూడి ఉంటాయి. 82. భక్త ఆదిక్రమే కైలా సబార వందన ఏ సబార వందన సర్వ సుబేర కారణ. ఇప్పుడు నేను వివిధ స్థాయిలలోని భక్తులను వందనము చేశాను. వారిని పూజించడము సర్వ శుభ కారణం అవుతుంది. భాష్యము. భగవంతుని స్తుతించే ముందు భగవద్భక్తులను, భగవంతుని అనుయాయులను స్తుతించాలి. 83. ప్రథమ శ్లోకే కహి సామాన్య మంగళాచరణ ద్వితీయ శ్లోకే తే కరి విశేష వందన. మొదటి శ్లోకంలో నేను సామాన్య మంగళాచరణం చేశాను, కానీ 2వ శ్లోకంలో ఒక విశేష రూపంలోనున్న భగవంతుని స్తుతించాను. 84. వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానందౌ సహోదిత గౌడోదయే పుష్పవంతౌ చిత్రౌ సెందౌ తమోసుధౌ
సూర్యచంద్రుల వంటి శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానందులకు నా వందనములు. అజ్ఞానాంధకారాన్ని పటాపంచలు చేసి ఆ విధముగా అందరినీ అద్భుతముగా ఆశీర్వదించడానికి వారు ఏకకాలంలో గౌడ దేశంలో ఉదయించారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పద్మావతి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? పద్మావతి మాతాజీ లేరేమో కదా. సరే, ప్రభా మాతాజీ కూడా లేరు. విజయ మాతాజీ ఏమా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 83వ శ్లోకమా ప్రభుజీ? 85, 86. 85, 86. ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ట్రై చేయండి. ప్రజయే విహార పూర్వే కృష్ణ బలరాం కోటి సూర్య చంద్ర జిన్ని ప్రపంచ నిజధామ. అదే కదా ప్రభుజీ? పర్యాయ పదం. మీనింగ్స్ కూడా చదవమంటారా? మీనింగ్ 85, 86 కలిపి ఉందమ్మా, సెపరేట్ గా ఉన్నాయా? కలిపే ఉంది ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ కూడా చదివేసాను మరి. సేయి దూయ దూయి జగతే. ఇది సపరేట్ గా ఉంది ప్రభుజీ, అదొక్కటే ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సరే చదవండి. మీనింగ్ చదవండి. వ్రజే వ్రజలో ఎవరు, విహారే ఆడాడు, పూర్వే పూర్వం, కృష్ణ లార్డ్ కృష్ణ, బలరామ బలరామ భగవానుడు, కోటి మిలియన్ల సూర్య సూర్యులు, చంద్ర చంద్రులు, జిని అధిగమించడం, దోహార రెండింటిలో, నిజధామ ప్రకాశము, సేయి ఇవి, దుయి రెండు, జిగతేరే విశ్వానికి, హాయా అవుతోంది, తూర్పు దయగల, గౌడ దేశంలో, పూర్వ శైలే తూర్పు హరిజన్లో, కరిలా చేశాడు ఉదయ ఉద్భవించు. అనువాదం. పూర్వ బృందావనంలో అవతరించి సూర్యచంద్రుల కంటే లక్షల రెట్లు అధిక తేజస్సు కలిగిన భగవత్ స్వరూపులైన శ్రీకృష్ణుడు మరియు బలరాముడు ప్రపంచ పతిత స్థితిని చూసి కరుణతో గౌడదేశ తూర్పు దిగంతంలో ఉదయించారు. ఇది కంప్యూటర్ ట్రాన్స్లేషన్ అమ్మా. ఇది అదే ఉంది ప్రభుజీ ఇందులో. మీరు చేసింది కంప్యూటర్ ట్రాన్స్లేషన్. అందుకే పదాలు మనం జగత్ అంటే వాళ్ళు భూమి అన్నారు, కానీ కోటి రెట్లు అంటే లక్ష రెట్లు చదివారు. అదే ఇలాంటి తేడాలు వస్తాయి మరి. మరి గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ మనం బుక్ కే వద్దామమ్మా, బుక్ నుంచే చూసుకుందాము. ఓకే ప్రభు. బాలామణి మాతాజీ చదువుతారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండాత్ ప్రణామ్. 87వ శ్లోకము. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ఆర ప్రభు నిత్యానంద, యాహార ప్రకాశే సర్వ జగత ఆనంద. శ్రీకృష్ణ చైతన్యులు ఆరా మరియు ప్రభు నిత్యానంద ప్రభువు, యాహార వీరి ప్రకాశే ఆవిర్భావము, సర్వ సకలమగు జగత్తును ఆనందపూర్ణము. శ్రీకృష్ణ చైతన్యులు నిత్యానంద ప్రభువుల ఆవిర్భావము జగత్తును ఆనందములో ముంచెత్తింది. 88, 89 శ్లోకాలు. సూర్యచంద్ర హరే యైచే సభ అంధకార, వస్తు ప్రకాశియా కరే ధర్మేర ప్రచార, ఏయి మత దుయి భాయి జీవేర అజ్ఞాన, తమోనాశకరి కైల తత్వవస్తు దాన. సూర్యుడు చంద్రుడు హరే తరిమివేసి, యైచే వలె సభ పూర్తి అంధకార చీకట్లను, వస్తు సత్యమును, ప్రకాశియాకరే ప్రకాశింపచేస్తారు, ధర్మేర సహజ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేసి, ఏయి మత ఈ రకంగా, దుయి ఇరువురు, భాయి సోదరులు, జీవేరా జీవుని యొక్క అజ్ఞానపు, తమహ అంధకారాన్ని, నాశము కరి చేసి కైలా ఇచ్చారు, తత్వవస్తు పరతత్వపు దాన కానుకను. సూర్యచంద్రులు తమ ఉదయముతో చీకటిని తరిమివేసి వస్తు స్వభావాన్ని వెల్లడి చేసినట్లు ఈ ఇరువురు సోదరులు జీవులను ఆచ్ఛాదించి ఉన్నట్టి అజ్ఞానాంధకారాన్ని తొలగించి వారికి పరతత్వ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించారు. 90 చదవన ప్రభుజీ. 90. అజ్ఞానతమేరా నామ కహియే కైతవ, ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష వాంఛ ఆది సభ. అజ్ఞానాంధకారమే కైతవమని, అజ్ఞానాంధకారం యొక్క నామ పేరు కహియే నేనంటాను, కైతవ మోసము, ధర్మము, ఆర్థికాభివృద్ధి, కామ ఇంద్రియభోగము, మోక్షము కొరకు, వాంఛా కోరిక, ఆది మున్నగునవి, సభ అన్నియు. అజ్ఞానాంధకారమే కైతవమని, మోసకార్యము అని పిలువబడుతుంది.
అది ధర్మము, అర్థము, కామము, మోక్షము అనే వాటితో ఆరంభమవుతుంది. చదవనా ప్రభుజీ? అంటే చదవండి అమ్మా, ఒక పారాగ్రాఫ్ చదవండి, కొద్దిగా లేదు. హరే కృష్ణ. 91. ధర్మ ప్రోజ్ఞిత కైతవోత్ర పరమో నిర్మత్సరాణం సతాం వేద్యం వాస్తవమత్ర వస్తు శివదం తాపత్రయోన్మూలనం. శ్రీమద్భాగవతే మహామునికృతే కిం వా పరైరీశ్వరః సజ్జో హృద్య వరుధ్యతేత్ర కృతిభిః శుశ్రూషు భిస్తత్ క్షణాత్. ధర్మము ప్రోజ్ఞిత పూర్తిగా నిరసించబడినది. కైతవ కామ్యకర్మ ఉద్దేశ్యము కలిగినట్టి. ఆత్ర దేని అందైతే పరమోన్నతులు. నిర్మత్సరాణం 100 పాళ్ళు నిర్మల హృదయం కలిగిన. సతాం భక్తులు. వేద్యం అర్థం చేసుకునే. వాస్తవం యథార్థమైన. అత్ర దీని యందు. వస్తు సారము. శివదం శుభదాయకము. తాపత్రయ త్రివిధ తాపములను. ఉన్మూలనం నిర్మూలించేది. శ్రీమత్ సుందరమైన. భాగవతే భాగవత పురాణములో. మహామునిచే వ్యాసదేవునిచే కృతే రచింపబడినది. కిం ఏమిటి. వా నిజముగా. పరై ఇతరముతో. ఈశ్వర భగవంతుడు. సజ్జ వెంటనే. హృదయములో. అవరుధ్యతే బందీయగును. అత్ర ఇందులో. కృతిభిః సుకృతివంతులచే. శుశ్రూషిభిః వెనగోరెడి. తత్ క్షణాత్ శీఘ్రమే. అనువాదము. మహాముని అయిన వేదవ్యాసునిచే 4 మూల శ్లోకాల నుండి రచింపబడినట్టి శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణము పరమోన్నతులు కరుణాహృదయులు అయినట్టి భక్తులను గురించి వర్ణిస్తుంది. అది లౌకిక ఉద్దేశ్యము కలిగిన ధర్మపు మోసపూరిత పద్ధతులను పూర్తిగా నిరసిస్తుంది. జీవుని త్రివిధ తాపాలను నిజముగా తొలగించి సంపూర్ణమైన సమృద్ధి, జ్ఞానమనే మహోన్నతమైన వరమును వసగే పరమధర్మాన్ని అది ఉపదేశిస్తుంది. సేవాభావముతో వినయముగా ఈ గ్రంథమును వినేవారు తమ హృదయాలలో భగవంతుని వెంటనే బందీ చేయగలరు. కనుక శ్రీమద్భాగవతము కన్నను వేరొక శాస్త్రం యొక్క అవసరమే లేదు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం కూడా చదవనా ప్రభుజీ? కొంత ఒక పారాగ్రాఫ్ చదవండి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యము. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఇది శ్రీమద్ భాగవతము 1వ స్కందము 1వ అధ్యాయము 2వ శ్లోకము. శ్రీమద్ భాగవతము మహాముని వ్యాసదేవునిచే రచింపబడినదని మహాముని కృతే అనే పద సముదాయము సూచిస్తుంది. వ్యాసదేవుడు నారాయణావతారము కనుక ఒకప్పుడు నారాయణ మహాముని అని కూడా పిలువబడతాడు. కనుక వ్యాసదేవుడు భగవంతుని శక్త్యావేశమూర్తియే కాని సామాన్య మానవుడు కాడు. భగవల్లీలను భక్తుల లీలను వివరించడానికే వ్యాసుడు రమ్యమైన శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించాడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఇందులో చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అసలు ఒక్కొక్కటి 2 సార్లు 3 సార్లు చదివితే గాని అర్థం కావట్లేదు ప్రభుజీ. చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ నేను చాలా అండర్లైన్ చేస్తాను. మిమ్మల్ని చివరిలో చాలా అడగాలి. భాగవత కన్నా ఎక్కువ ఫిలాసఫీలో అనిపిస్తుంది. ఫిలాసఫీ అనే కాదు ప్రభుజీ, ముఖ్యమైన విషయాలే మనం 1కి 2 సార్లు గుర్తుంచుకుని చదువుకునేలాంటివి. ఇంకా ఫిలాసఫీ పూర్తి ఫిలాసఫీలోకి ఎంటర్ అవ్వలే లేదు. అదే ఈ సోపనిషత్తులే కూడా తగులుతున్నాయి మాకు. ఇదే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఇందులోనే చాలా వచ్చాయి ముందులోనే. ఈ లైన్ ఉద్దేశం, ఈ లైన్ అర్థం ఏంటండి ఇక్కడ? చెప్పండి. అంటే ఫస్ట్ అనువాదంలో అది లౌకిక ఉద్దేశం కలిగిన ధర్మపు మోసపూరిత పద్ధతులను పూర్తిగా నిరసిస్తుంది. అంటే భాగవత పురాణాన్ని పరమోన్నతులు కరుణ హృదయములు అయినట్టు భక్తుల గురించి వర్ణిస్తుంది. అది లౌకిక ఉద్దేశము కలిగిన ధర్మపు మోసపూరిత పద్ధతులను పూర్తిగా నిరసిస్తుంది. సో లౌకిక ఉద్దేశములు కలిగిన ధర్మపు మోసపూరిత పద్ధతులు పూర్తిగా నిరసిస్తుంది. సో లౌకిక ఉద్దేశం అనేసరికి జనాకర్షణ కోసం కలిగిన ధర్మపు, అంటే అర్థమవుతుంది కదా బాబు గారు? ధర్మం పేరుతో లౌకిక ఉద్దేశం అంటే బేసికల్ గా సూపర్ఫిషియల్ గా ఉండే ధర్మాలు ఇవన్నీ. అంటే భౌతిక లాభం కోసం చేస్తున్నటువంటిది లౌకిక ఉద్దేశం అంటే జస్ట్
అలా జనాల కోసం, జనాలను ఉద్దేశించి చేసే ధర్మాలు బేసికల్ గా. ఇప్పుడు మనం పంతులు గారు మెహర్బాణి మెహర్బాణి అంటారు. మెహర్బాణి 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 అనే కంటే ఆ జనాలకి ఏది నచ్చితే అది ఆయనని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసే ధర్మాన్ని ఇది పూర్తిగా తిరస్కరిస్తుంది. అంటే బయటికి ధర్మంలాగా అనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్గా అది మనకి పంతులు గారు ఎవరైనా ఇలా చేసుకోండి అని చెబుతారు, మనకి అది కష్టం కదా, పర్వాలేదండి దీనికి ఇంకో సులువు మార్గం ఉంది అని ఎందుకు చెప్తారంటే మనకు లౌకిక ఉద్దేశం అంటే అది మనల్ని ఉద్దేశించి ధర్మ ఒక కొత్త ధర్మాన్ని సృష్టించుకునో లేకపోతే ధర్మాన్ని కంప్లీట్ గా ఫాలో అవ్వకుండా ఉండే పద్ధతిని కంప్లీట్ గా తిరస్కరిస్తుంది భాగవతం అని చెప్తున్నారు బేసికల్ గా. ఇలా కూడా చెయ్యొచ్చు అంటారు కదా వాళ్ళు. ఇలా కూడా చెయ్యొచ్చు, దానికే ఉంది, దానికి కూడా విరుగుడు ఉందండి, అవన్నిటిని కూడా తిరస్కరిస్తుంది భాగవతం. లౌకికమే అవన్నీ. లౌకిక ఉద్దేశం బేసికల్ జనాలను దృష్టిలో పెట్టుకు చేసే ధర్మాలు. అంటే ధర్మము జనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసేది ధర్మం కాదు, భగవంతుని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసేదే ధర్మం బేసికల్ గా. జనాలను ఆకర్షించడం ఒక విధంగా. పంతులు గారు బాగానే చెప్తారు అనిపిస్తుంది మనకు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటే. అటువంటి ధర్మాల్ని కంప్లీట్ గా భాగవతం తిరస్కరిస్తుంది. ప్రభుజీ అసలు ప్రతి సెంటెన్స్ కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంత విపులంగా మాకు అర్థం కావాలి ప్రభుజీ. నాకైతే నిజంగానే సూపర్ పైకి వెళ్తుంది, అంత బుర్ర లోపలికి వెళ్ళట్లేదు ప్రభుజీ. ఇది తిన్నమ్మా 1-2 సార్లు చదవాలి ఇవన్నీ. అందరికీ అలాగే ఉందమ్మా. అలా కాదు ప్రభుజీ, మీరు ఒక సెంటెన్స్ అంత బాగా చెప్పారు కదా, అదే విధంగా అన్ని సెంటెన్సెస్ కి కూడా అంత డెప్త్ ఉన్నది. అంత డెప్త్ లో నాకేం అర్థం కావట్లేదు. మీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉంటే అక్కడ అడగండి. చెప్పండి బాబు గారు. ఇంకోటి 56వ శ్లోకం. 56 లాస్ట్ లైన్ లాస్ట్ లైన్ 56 శ్లోకం. అంటే భక్తి పురోగతిలో అడ్డంకులు పరోక్షంగా తొలగించుకోవడానికి అండి మనం భక్తి యోగ విధానాన్ని ప్రత్యక్షంగా నిర్వహించాలి, భక్తి పురోగతి అడ్డంకులను పరోక్షంగా తొలగించుకోవాలి. అక్కడ పరోక్షంగా తొలగించుకోవడం ఎందుకని అంటే మనం భక్తితో సేవ చేస్తుంటే అవి ఆటోమేటిక్ గా ఒక్కొక్కటి డిటాచ్ అయిపోతాం కదా ప్రభుజీ, అది పరోక్షంగా జరుగుతుంది. అది భక్తి పురోగతిలో మనం అడ్డంకుల్ని తొలగించుకో, వాటంతట అవే మనం సత్సంగంలో ఉన్న సాధు సంఘంలో ఉన్న ఈ అడ్డంకులు వాటంతట అవే మనకి విడిపోతూ ఉంటాయి అని ఇండైరెక్ట్ గా కోసం ఏం చేయక్కర్లేదు. భక్తి సో కొంచెం ముందుకు వెళితే అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యము ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా పద సముదాయం సూచిస్తుంది. అంటే భక్తి యోగ విధానాన్ని మనం ప్రత్యక్షంగా నిర్వహించాలి. భక్తి యోగ విధానాన్ని ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్షంగా నిర్వహిస్తామో భక్తి పురోగతికి ఉన్న అడ్డంకులు పరోక్షంగా తెలిగిపోతాయి. అయితే భక్తి అర్థమవుతుంది కదా బాబు గారు. అంటే రెండూ జరగాలి. భక్తిని మనం భక్తి విధానాన్ని అవలంబించుకోవాలి, భక్తికి సంబంధించిన విషయాలు వదిలిపోవాలి. ఇది జరిగితే అది ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది. జరుగుతుంది. ఇంకా చదువుతారా? ఇంకెవరు లేరండి. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు లేరు బాబు గారు, మీరు అక్కడ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతములో నిజమైన ధర్మమునకు కుహనా ధర్మమునకు గల భేదము స్పష్టముగా తెలుపబడింది. వేదాంత సూత్రములకు ఆది అయినది నిష్కలంకమైనది అయిన ఈ వ్యాఖ్యానము అనుసరించి ధర్మము పేరిట చలామణి అయ్యే కుహనా ధర్మాలు అనేకముగా ఉన్నప్పటికీ అవి నిజమైన ధర్మాన్ని ఉపేక్షిస్తాయి. జీవుని నిజమైన ధర్మము అతని సహజమైన స్వతసిద్ధ గుణము కాగా, కుహనాధర్మము కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులలో జీవుని విశుద్ధ చైతన్యాన్ని కృత్రిమంగా కప్పి ఉంచే ఒక అవిద్యా రూపము. కృత్రిమ ధర్మాలు మానసిక స్థాయిలో ప్రబలి ఉన్నప్పుడు నిజమైన ధర్మము నిద్రాణముగా ఉండిపోతుంది. ఈ నిద్రాణముగానున్న ధర్మాన్ని జీవుడు విశుద్ధ హృదయంతో శ్రవణము చేయడం ద్వారా జాగృత మొనర్చగలుగుతాడు. శ్రీమద్ భాగవతం చే చెప్పబడిన ధర్మపదము
సకల అసమగ్ర ధర్మ రూపాలకు పూర్తిగా భిన్నమైనది. ధర్మాన్ని 3 వర్గములుగా భావించవచ్చును. అవే కామ్యకర్మ పదము, జ్ఞానయోగ పదము, ఆరాధన భక్తి యోగ పదము. కామ్యకర్మ పదము మనిషి భౌతిక స్థితిని ఉన్నతము కావించడానికి ఉద్దేశింపబడే ధార్మిక కలాపాలతో అలంకరించబడినను మోస విధానమే అయి ఉన్నది. ఎందుకంటే అది ఏనాడును సంసారము నుండి ఉపశమనాన్ని కలిగించదు, మహోన్నతమైన లక్ష్యాన్ని చేకూర్చదు. జీవుడు సంసార క్లేశాల నుండి బయటపడడానికి నిరంతరము సంఘర్షణ చేస్తాడు. కానీ కామ్యకర్మ పదము అతనిని జగత్తులో తాత్కాలిక సుఖానికో లేదా తాత్కాలిక దుఃఖానికో చేరుస్తుంది. పుణ్యకార్యముచే అతడు తాత్కాలికంగా భౌతిక సుఖాన్ని అనుభవించే స్థితిలో నెలకొల్పబడతాడు. పాపకర్మలు అతనిని లోపము, కొరత నిండినట్టి క్లేశమయ స్థితికి చేరుస్తాయి. ఒకవేళ అతడు పరిపూర్ణ భౌతిక సుఖస్థితిలో ఉంచబడినను ఏ విధముగాను జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి క్లేశాల నుండి బయటపడలేడు. కనుక లౌకికముగా సుఖవంతుడైన వ్యక్తికి శాశ్వత ఉపశమన అవసరము ఎంతైనా ఉన్నది. అది కామ్యకర్మ పేరిట ఉండే లౌకిక ధర్మము ఎన్నడనూ వసగలేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి బావగారు? చాలా బాగుందండి. చాలా బాగుందా? చాలా బాగుంది. చాలా క్లియర్ గా ఉందా? మూడిటి వలన పెద్ద కామ్యకర్మ పదం వల్ల మోసమే అని రాసేసారు. దాని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, బాగుందండి. అంటే రైటింగ్ కూడా చాలా చక్కగా ఉంది. జ్ఞాన సాధన చూద్దాం. హరికృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్తులు. జ్ఞాన సాధన పథము అనగా జ్ఞాన మార్గము, యోగ మార్గము కూడా అంతే ప్రమాదకరమైనవి. ఎందుకంటే ఈ అనిశ్చిత పద్ధతులను అనుసరించడం ద్వారా మనిషి ఎటు వెళ్తాడో తెలియదు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన అన్వేషణలో ఉన్నట్టు జ్ఞాని మానసిక కల్పనలో పలు జన్మలు ఎంతో శ్రమించినను విశుద్ధ సత్వగుణ స్థితికి రాకపోతే, అంటే మానసిక కల్పనా స్థితిని దాటకపోతే సమస్తము దేవదేవుడైన వాసుదేవుని నుండి ఉద్భవిస్తుందని తెలుసుకోలేడు. నిరాకారతత్వం పట్ల అతనికి గల అనురక్తి దివ్యమైన వాసుదేవ అవగాహన స్థితికి అతనిని చేరుకోకుండా చేస్తుంది. అందుకే మహోన్నతమైన మోక్ష స్థితికి చేరిన పిమ్మటి మలిన మానస్థితికి కారణముగా అతడు తిరిగి సంసారంకే పతనము చెందుతాడు. భగవత్ సేవలో స్థానము పొందని కారణంగా అతడు పతనానికి గురి అవుతాడు. ఇక యోగ సిద్ధులను పరిశీలిస్తే అవి కూడా ఆధ్యాత్మికానుభూతి పథములో బంధములే అవుతాయి. యోగులు చూపే యోగ సిద్ధులను అనుకరించడంలో భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రము ఇదివరకే గణనీయమైన పురోగతిని సాధించినదని భారతదేశంలో భగవద్భక్తునిగా మారిన ఒక జర్మనీ విద్వాంసుడు అన్నాడు. అందుకే అతడు యోగసిద్ధి పద్ధతులు నేర్చుకోవడానికి కాక శ్రీమద్ భాగవత పురాణంలోని పేర్కొనబడినట్టు దివ్యమైన భగవత్ సేవా పథమును నేర్చుకోవటానికే భారతదేశానికి వచ్చాడు. యోగసిద్ధులు యోగిని భౌతికముగా శక్తివంతుని చేసి జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి క్లేశముల నుండి తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని ఇవ్వగలవు. భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రం కూడా అదే చేస్తుంది. కానీ ఆ సిద్ధులు ఈ క్లేశాల నుండి శాశ్వతమైన ఉపశమనాన్ని కలిగించలేవు. కనుక సంప్రదాయం అనుసరించి ఈ ధర్మపదము కూడా తన అనుయాయులను వంచే పద్ధతే అయి ఉన్నది. హృదయమునందు భగవంతునే నిరంతరము తరచుచు అతని ప్రేమయుత సేవలో నెలకొని యోగియే మహోన్నతుడు శక్తిమంతుడునైన యోగి అని భగవద్గీతలో స్పష్టముగా తెలుపబడినది. పైన పేర్కొనబడిన కర్మకాండ జ్ఞానకాండ పద్ధతుల కన్నాను అసంఖ్యాకమైన దేవతల ఆరాధన పథము మరింత ప్రమాదకరమైనది, అనిశ్చితమైనది. తీవ్రమైన ఇంద్రియ భోగ వాంఛించే గతి తప్పిన వారే దుర్గా, శివుడు, గణేశుడు, సూర్యుడు, నిరాకార విష్ణుతత్వం వంటి పలు దేవతారాధన పద్ధతులను చేపడతారు. శాస్త్రంలో పేర్కొనబడిన విధి విధానం అనుసరించి చక్కగా నిర్వహించినప్పుడు అటువంటి అర్చనము నిక్కముగా ఇంద్రియ భోగ వాంఛను తీరుస్తుంది. అయినా లోపాలు కొరతలతో నిండిన ఈ యుగములో యథావిధిగా అటువంటి అర్చనలు చేయడము అతి కష్టము. కానీ అటువంటి పద్ధతుల ద్వారా లభించే సాఫల్యము నిక్కముగా తాత్కాలికము. అది కేవలము అల్పబుద్ధి కలిగిన వ్యక్తికే తగినది. ఇది భగవద్గీత వచనము. అటువంటి తాత్కాలిక లాభాలతో ఏ బుద్ధిమంతుడు సంతృష్టి చెందడు.
ఇంకా ఇది ఒకటే చదివంటూ ఇంకా చాలా చదవండి కానీ ఇది మళ్ళీ పవర్ఫుల్ గా రాశారని రాశారండి. ప్రభుజీ నిరాకార విష్ణు తత్వం అంటే నిరాకార విష్ణుతత్వం అంటే భగవంతుడికి రూపం లేదు, భగవంతుడు శక్తి స్వరూపము, శక్తి స్వరూపంలోంచి అన్ని రూపాలు వచ్చాయి అని భావించే వాళ్ళు. అదే పూర్వమే అదే మామూలు నిరాకార తత్వం కదండి అది. అంతే పూర్వంతో మామూలుగా అద్వైతం అంతా అదే కదండి. మరి దానికి విష్ణు తత్వం అని ఎందుకు పెట్టారు ప్రభుజీ? నిరాకార తత్వం ఉండొచ్చు కదా. నాకు అర్థం కాదు ఎక్కడ విష్ణుతత్వం అని ఇప్పుడు చెప్పారు. నిరాకార విష్ణు తత్వం అని ఎందుకు అండు? నిరాకార విష్ణుతత్వం అంటే విష్ణుతత్వం నిరాకారం నుంచి వచ్చిన తత్వం కింద భావించదాన్ని నిరాకార విష్ణుతత్వం అంటారు. అర్థమైంది కదమ్మా. విష్ణుతత్వం నిరాకారం. చాలా మంది విష్ణువుని ఒప్పుకుంటారు కానీ విష్ణువు నిరాకారం నుంచి వచ్చాడు. అక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటంటే ఏది మూలం అన్నది. అంతే తప్పితే నిరాకారాన్ని పూజించే వాళ్ళు కూడా భగవంతుని విష్ణు రూపాన్ని కృష్ణుడి రూపం లేదు అనరు. దానికి మూలం నిరాకారం అని చెప్తారు. అంతే సార్, మనకు అదే చదువు. పైన పేర్కొనబడిన 3 ధర్మ మార్గాల్లో ఏది కూడా మనిషిని సంసారపు త్రివిధ తాపాల నుండి బయటపడలేదు. మనోదేహాల వలన కలిగే క్లేశాలు, ఇతర జీవుల వలన కలిగే క్లేశాలు, దేవతల వలన కలిగే క్లేశాలు అనేవే త్రివిధ తాపాలు. కానీ శ్రీమద్ భాగవతంలో వర్ణించబడినట్టు ధర్మ విధానము దాని అనుయాయులకు త్రివిధ తాపాల నుండి శాశ్వతమైన ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. శ్రీమద్ భాగవతము మహోన్నతమైన ధర్మరూపాన్ని వర్ణిస్తున్నది. అదే దివ్యమైన భగవత్ సేవ అనే మూల స్థితిలో జీవుని తిరిగి నెలకొల్పడం. అట్టి సేవ ఇంద్రియ భోగము, కామ్యకర్మము, భగవంతునిలో లీనమయ్యే లక్ష్యముతో జ్ఞాన సాధన అనే రోగగ్రస్త కోరికల నుండి విడిపడి ఉంటుంది. స్థూలమే గాని సూక్ష్మమే గాని ఇంద్రియ భోగముపై ఆధారపడిన ఏ ధర్మమైనా కుహనా ధర్మముగానే భావించబడుతుంది. ఎందుకంటే అది తన అనుయాయులకు శాశ్వతమైన రక్షణ ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ ప్రోజ్జిత అనే పదము ప్రధానమైనది. అంటే పూర్తి అని, ఉజ్జిత అంటే నిరసించడం అనే అర్థం. కామ్యకర్మ రూపములో ఉన్నట్టు ధర్మము నేరుగా ఇంద్రియ భోగ విధానమే అవుతుంది. కాగా భగవంతులో లీనమయ్యే ఉద్దేశంతో సాగించే జ్ఞాన సాధన సూక్ష్మమైన ఇంద్రియ భోగ పద్ధతి అవుతుంది. స్థూల సూక్ష్మ ఇంద్రియ భోగములపై ఆధారపడిన సకల కుహనా ధర్మాలు భాగవత ధర్మ పద్ధతిలో పూర్తిగా నిరసించబడినాయి. జీవుని నిత్య కార్యమైన దివ్య ధర్మమే భాగవత ధర్మం. శ్రీమద్ భాగవతములోని వర్ణించబడినట్టు భాగవత ధర్మానికి భగవద్గీత ప్రాథమిక అధ్యాయం అవుతుంది. అటువంటి భాగవత ధర్మము మహోన్నతమైన ముక్త పురుషులకే ఉద్దేశించబడినది. కుహనా ధర్మాల ఇంద్రియ భోగానికి వారు ఏమాత్రమూ విలువనివ్వరు. కామ్యకర్మరతులు, ఉద్ధారకులు, జ్ఞానులు, యోగులకు తమ లౌకిక స్థితిని వృద్ధి చేసుకోవడమే మొట్టమొదటి కార్యం అయి ఉంటుంది. కానీ భగవద్భక్తులకు అటువంటి స్వార్థపూరిత కోరికలు ఉండవు. కేవలము భగవత్ ప్రీత్యర్థమే వారు భగవత్ సేవ చేస్తారు. అర్జునుడు నామమాత్ర అహింసావాది పుణ్యాత్ముడు గాని ఇంద్రియ ప్రీతిని పొందాలనుకుని తొలుత యుద్ధము చేయని నిశ్చయించుకున్నాడు. కానీ భాగవత ధర్మములో పూర్తిగా నెలకొని భగవత్ సంకల్పానికి పూర్తిగా శరణాగతుడైనంతటా అతడు తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకొని భగవత్ ప్రీత్యర్థము యుద్ధము చేయడానికి అంగీకరించాడు. అప్పుడు అతడు ఈ విధంగా అన్నాడు: నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. కృష్ణ, అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది. నీ అనుగ్రహంచే నాకు తిరిగి స్మృతి కలిగినది. ఇప్పుడు నేను దృఢచిత్తులను, సందేహరహితుడును అయ్యాను. నీ ఆదేశానుసారము వర్తించడానికి నేను ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇటువంటి విశుద్ధ చేతనంలో నెలకొనడమే జీవుని సహజ స్థితి. జీవుని ఇట్టి నిర్మలమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో జోక్యం చేసుకునే ఎటువంటి నామమాత్ర ధర్మమునైనా కుహనా ధర్మముగానే పరిగణించాలి. సహజమైన భగవత్ సేవ నిజమైన ధర్మరూపం. సేవలో భగవంతునితో జీవునికి గల ఈ సంబంధమే నిత్యమైనది. భగవంతుడు వసు అనగా సారము అని వర్ణింపబడగా జీవులు వాస్తవులు అని వర్ణింపబడినారు. పరమ వస్తువుతో ఈ అంశాల సంబంధము ఏనాడు నశింపదు. ఎందుకంటే ఇది జీవునిలో సహజముగానే ఉండే సహజ గుణం. ప్రకృతిలో
ప్రకృతితో సంపర్కము చే జీవుడు నానా రకములైన భౌతిక చేతనపు రోగ లక్షణములు ప్రదర్శిస్తారు. ఈ భవరోగాన్ని నయం చేసుకోవడమే మానవ జన్మ యొక్క పరమ లక్ష్యము. ఈ రోగాన్ని నయం చేసే పద్ధతియే భాగవత ధర్మం లేదా సనాతన ధర్మం అని పిలువబడుతుంది. ఇది శ్రీమద్ భాగవత పుటల్లో వర్ణించబడినది. కనుక పూర్వ జన్మలలో సుకృతి కారణంగా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వినడానికి ఉత్సాహపడేవాడు తన హృదయమందే భగవంతుని సన్నిధిని వెంటనే గుర్తించి జన్మను సార్థము చేసుకుంటాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇప్పుడు ఒక లైన్ ఏమండి ఇప్పుడు ఒక లైన్ అర్థం అవుతుంది, చెప్పండి. అదే భగవంతుల్లో లీనమయ్యే ఉద్దేశంతో సాగించే జ్ఞాన సాధన సూక్ష్మమైన ఇంద్రియ పద్ధతి అవుతుంది. స్థూల సూక్ష్మ ఇంద్రియ భోగంపై ఆధారపడిన సకల కుహనా ధర్మాలు భాగవత ధర్మ పద్ధతిలో పూర్తిగా నిరసించబడినాయి. అంటే ఇక్కడ ఈ భగవంతులు లీనమయ్యే ఉద్దేశంతో సాగించే జ్ఞాన సాధన ఇంద్రియ భోగపత్తి ఎందుకు అవుతుందండి? అది అవదు కదా. భగవంతుడితో లీనమవడం అన్నది కూడా ఒక రకమైన ఇంద్రియ భోగమే అంటారా? ఓకే. భగవంతుడితో లీనమవడం కూడా యా అది 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 మనసును ఆనందించపరచడానికి చేసే కార్యం. అంటే బావగారు, సో భక్తి భావనలో భగవంతునితో లీనమవడం అన్న కాన్సెప్ట్ లేదు భక్తిలో. ఓకే ఓకే ఓకే. భక్తిలో భగవంతునికి సేవ మాత్రమే ఉంది. భగవంతుని సేవ కూడా మన ఇంద్రియానందం కోసం కాదు, ఆయన ఆనందం కోసం. ఓకే ఓకే ఓకే. ఏమండి, సో ఇంకా అది కాకుండా అన్యముగా చేసేది ఏదైనా సరే మన ఆనందం కోసం చేసిందే అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే. మరి మన ఆనందం కోసం చేసేది ఏదైనా కూడా భగవంతుని ఆనందం కోసం చేసినట్టు అవ్వదు. ఎందుకంటే కుహనా ధర్మం అయిపోయింది. మనం భగవద్గీత మొత్తం నేర్చుకున్నదంతా ఈ పర్పట్లోనే ఆయన అంటే మనం చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు 5వ క్లాస్ 6వ క్లాస్లోని ఒక 4 అధ్యాయాలు కలిపి చదువుకున్న కాన్సెప్ట్ 8వ క్లాస్కి వచ్చేసరికి ఒక పారాగ్రాఫ్ లో ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి దాన్ని బిల్డ్ చేస్తుంటారు. అదే విధముగా ఉంటుంది చైతన్య చరితామృతం. భాగవతం భగవద్గీత కంప్లీట్ గా అర్థమైన తర్వాత ఇది స్టార్ట్ చేసుకునే స్థితిలో ఉండగలగాలి. బెస్ట్. ఓకే ఓకే. ఇంకా ఎక్కడా కూడా ఇంకా there is no other room. భక్తి అనేసరికి ఇంక ఇవన్నీ ఇంక అందులో ఇంకా ధర్మ కర్మయోగం, ధ్యాన యోగం, జ్ఞాన యోగం ఇవన్నీ కూడా ఇంకా భక్తిలోకి రావు. తెలివైన వాడు జ్ఞాని అవుతాడో లేదో గాని తెలివైన వాడు మాత్రమే భక్తులు అవుతాడు అని రాసి చదివే వాళ్ళు ఒకసారి సెషన్ లో చెప్పుకొచ్చారు. జ్ఞానయోగం తెలివైన వాళ్ళకి, కానీ భక్తుడైన వాడే తెలివైన వాడు. క్లాస్ లో మార్నింగ్ గవర్నమెంట్ దర్శనం చెప్పుకొచ్చారు. బేసికల్గా యూ హ్యావ్ టు చూజ్ వాట్ యూ వాంట్ టు. రైట్. ఇంకెవరున్నారమ్మా? మన సుజాత మాతాజీ ఉన్నారా? వచ్చారు ఇందాక క్లాస్ లోకి. ఇంకెవరు చదవాల్సిన వాళ్ళు ఎవరున్నారమ్మా? ఇంకెవరు లేకపోయినా మనం 4 పేజీలు ఉన్నాయి కాబట్టి కంప్లీట్ చేసుకుందాము. ఎవరైనా శారదా మాతాజీ మీరు చదవండి అమ్మా. 92, 94 అక్కడ నుంచి కుమారి మాతాజీ వెళ్ళి 3-4 శ్లోకాలు చూడండి. సరే. తార మధ్యే మోక్షవాంఛ కైతవ ప్రధాన యాహైతే కృష్ణ భక్తి హయ అంతర్ధాన. తార మధ్యే అన్నింటిలోనూ మోక్షవాంఛ భగవంతునిలో లీనము కావాలనే కోరిక, కైతవ మోసపూరిత విధానము ప్రధానమైనది, యాహైతే దాని వలన కృష్ణ భక్తి హయ అవుతుంది, అంతర్ధానము. భగవంతునిలో లీనము కావాలనే మోక్షవాంఛ అత్యంత ప్రధానమైన మోస పద్ధతి కైతవము. ఎందుకనగా అది కృష్ణ భక్తిని శాశ్వతముగా అంతర్ధానము చేస్తుంది. భాష్యము. నిరాకార బ్రహ్మములో లీనము కావాలనే కోరిక సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన నాస్తికవాదము. ముక్తి ముసుగులో అటువంటి నాస్తికవాదము ప్రోత్సాహం అందితే మనిషి భగవత్ సేవా పదములో పురోగమించడానికి పూర్తిగా ఆసక్తుడవుతాడు.
ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇక్కడే వచ్చిందండి. అదే 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 అది నాస్తికత్వం అని చెప్పేశారు చూడండి. అదే నాస్తికత్వం అని చెప్పేశారు. అతి సూక్ష్మం నాస్తికత్వం అని చెప్పేసి. అదే సూక్ష్మ అన్న పదం వాడుతున్నప్పుడు అది చాలా తక్కువ ఉంది అని కాదండి దాని మీనింగ్. సూక్ష్మ అన్న పదం వాడుతున్నప్పుడు అది చాలా మైన్యూట్ గా దాన్ని తీయడం చాలా కష్టము అని అర్థం. అంతే అంతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఇక్కడ భగవంతునిలో లీనము కావాలనే మోక్షవాంఛ అన్నారు కదా. మరి భగవంతునిలో లీనం కావాలనే మోక్షవాంఛ అంటే నిరాకార బ్రహ్మంలో లీనం కావాలనే కోరిక అని చెప్తున్నారు కదా. భగవంతునిలో లీనం కావడము నిరాకార బ్రహ్మంలో లీనం కావడం వేరు కదా. వేరు వేరు అంటే నిరాకార బ్రహ్మంలో లీనము కావాలనే కోరిక సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన నాస్తికవాదము. భగవంతునిలో లీనము కావాలనే మోక్షవాంఛ అత్యంత ప్రధానమైన మోస పద్ధతి. సో ఇక్కడ భగవంతుడు అంటే నిరాకార బ్రహ్మము అని అర్థం చేసుకోవాలమ్మా. ఎందుకంటే భగవంతుడిలో లీనమయ్యే కాన్సెప్ట్ లేదు. భగవంతుడిలో లీనమనే కాన్సెప్ట్ కేవలం నిరాకార బ్రహ్మ రూపంలో భగవంతుడిని చూసినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, చదవండి. 93 ప్రసబ్దేన మోక్షాభిసంధిరపి నిరస్తః ఇతి. మోక్షవాంఛ పూర్తిగా నిరసించబడినదని శ్రీమద్ భాగవతమునందలి శ్లోకములోని ప్రా అనే ప్రత్యయము సూచిస్తుంది. భాష్యము. ఇది శ్రీమద్ భాగవతానికి ప్రముఖ వాక్యాత అయిన శ్రీధర స్వామి వారి టీకా. 94 కృష్ణ భక్తిర బాధక యత శుభాశుభ కర్మ సేహ ఏక జీవేర అజ్ఞాన తమోధర్మ. కృష్ణ భక్తికి బాధక అవరోధకము యత అన్ని, శుభ అశుభ, శుభ లేదా అశుభ, కర్మలు, సేహ అవి, ఏక ఒక్కటి, జీవేర జీవుని యొక్క, అజ్ఞానతమః అజ్ఞానాంధకారమయమైన, ధర్మము. కృష్ణ భక్తికి అవరోధకరమైనట్టి అన్ని రకాల శుభ అశుభ కర్మలు అజ్ఞానాంధకార కర్మలే అయి ఉన్నాయి. భాష్యము. శ్రీ చైతన్య నిత్యానందులను కవితామయముగా సూర్యచంద్రులతో పోల్చడము అతి ప్రధానమైనది. జీవులు ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగాలు. పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో భగవంతునికి భక్తియుత సేవను చేయడమే వారి సహజ ధర్మము. నామమాత్ర పుణ్యకర్మలు, ఇతర అనుష్ఠానాలు వంటి శుభాశుభ కర్మలు, అంతేకాకుండా సంసారము నుండి తప్పించుకునే కోరిక అన్నీ కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగాల ఆచ్ఛాదనలుగా భావించబడినాయి. జీవులు ఈ అనవసరమైన ఆచ్ఛాదనల నుండి బయటపడి పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో పాల్గొనాలి. జీవుని అజ్ఞానాంధకారాన్ని తొలగించడమే శ్రీ చైతన్య నిత్యానందుల ఆవిర్భావ ప్రయోజనము. వారి ఆవిర్భావానికి ముందు జీవులు చేసే ఈ అన్ని అనావశ్యకరమైన కర్మలు కృష్ణ భక్తిని కప్పివేశాయి. కానీ వారు ఆవిర్భవించిన తరువాత జనుల హృదయాలు నిర్మలమయ్యాయి. వారంతా తిరిగి నిజమైన కృష్ణ భక్తిలో నెలకొన్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతారమ్మా కుమారి మాతాజీ? ప్రభుజీ చిన్న డౌట్ ప్రభుజీ. చెప్పండి అమ్మా. శారదా మాతాజీ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ అన్నమయ్య లాంటి సినిమాల్లో లాస్ట్ లో ఒక జ్యోతి లాగా వెంకటేశ్వర స్వాములు అదంతా ఇంకా తప్పేనండి. అదంతాను ఏంటంటే అంతే సినిమాటిక్ గా అదంతాను. దానికి రిఫరెన్స్ మనకు భాగవతంలో గానీ ఎక్కడా లేదు. అంతేనమ్మా. మనకి ఎక్కడ రిఫరెన్స్ లేదు బేసికల్ గా. ప్రభుజీ అయినా కొంచెం మంది భక్తులు దేవుళ్ళో కలిసిపోతారు కదా. దేవుళ్ళో కలిసే పద్ధతి ఎక్కడ లేదమ్మా. మనకి శాస్త్రంలో లేదు. అది చెప్తున్నా కదమ్మా. దేవుళ్ళో లేనపోవడం, దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు, దైవ సన్నిధిలో సేవ చేసుకుంటున్నారు అన్న స్థితే మనకి ఈ శాస్త్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. దానిని ఇదివరకు అలా చూపించేవారేమో, దేవుళ్ళో కలిసారని చూపించేవారు. అలా చూపించడానికి రిప్రజెంటేషన్ అలా చూపించేవారేమో బేసికల్. అంతే మిడిమిడి జ్ఞానంతో ఉన్న రచయితలు రాసిన వాటికి అలా కలిసిపోవడం అని చూపించేవారేమో ప్రభుజీ. అంటే శాస్త్ర పరిజ్ఞానం పూర్తిగా ఉంటే, భాగవతం పూర్తిగా చదివితే
మనకి తెలిసిపోతుంది కదా ప్రభుజీ అందులో. ఖచ్చితంగా అంటే నిరాకార బ్రహ్మంలో లీనం కావడం అనేది లేనే లేదు అన్నది అర్థమవుతుంది. మీరు బృహద్భాగవతం క్లాసులకు వస్తున్నారమ్మా బాలమణి మాతాజీ? లేదు ప్రభుజీ, నాకు కొంచెం లింక్ పెట్టండి ప్రభుజీ. అంటే లింక్ పెట్టినా వీడియో రికార్డింగ్ ఏమైనా ఉంటే పెట్టండి ప్రభుజీ. వీడియో రికార్డింగ్లు ఉన్నాయి. సో ఆ, చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ అది యాక్చువల్ గా. ఇది వరకు విన్నాను ప్రభుజీ, లాస్ట్ టైం విన్నాను. ఫస్ట్ సెట్ విన్నారు, ఇప్పుడు సెకండ్ సెట్ స్టార్ట్ అయినాయి, 3 క్లాసులు అయినాయి. స్టార్ట్ అయ్యి చూస్తున్నాను ప్రభుజీ, ఎందులో స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి పలానా చోట అన్నది చూస్తున్నాను. కానీ నాకు మొన్న లీలానంద్ ప్రభుజీ ఛానల్లోకి వెళ్తే నాకు అసలు దొరకలేదు లైవ్. అందులోనే దొరకాలి మీకు, అందులోంచి లింకులు నేను పంపిస్తాను లైవ్. సో 1, 2, 3, 4 వరుస లింకులు పంపిస్తాను. 3 అయినాయి, 3 క్లాసులు అయ్యాయి. సో బేసికల్ గా అక్కడ తేడాలు అన్ని మనము ఏంటది వేదమూర్తుల ఇది చదువుతాను చూసారా, 10.8 వేదమూర్తుల స్థుతులు. ప్రభుజీ అక్కడికి వచ్చేసరికి తపోలోకంలోని ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏంటి పురాణాలు, వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, భక్తి, ఇవన్నీ ఒకరితో ఒకరు డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి బేసికల్ గా. అక్కడ ఇవన్నీ శరీరంలో అవయవాలు మాట్లాడుకున్నాయని చిన్నప్పుడు స్క్రీన్ వాళ్ళని చూడు, అట్లాగా ఈ వేదాలు ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవడం. ఏ క్లాస్ ప్రభుజీ? బృహద్భాగవతం అమృతం. రోజు ఇక్కడ మార్నింగ్ 8 to 9:30 అవుతుంది ప్రభు, ఇంగ్లీష్ క్లాస్ గౌరాంగ్ దర్శన్ ప్రభుది. 11 క్లాసులు బేసికల్ గా 3 క్లాసులు అయినాయి. అయితే ఇది పార్ట్ 2 లో 3 క్లాసులు, పార్ట్ 1 లో 10 క్లాసులు అయిపోయినాయి లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు. అది వినందే ఇది అర్థం కాదు. సో అందులోనే ఆ క్యారెక్టర్ గోపకుమారుడు అని ఉంటాడు అనమాట. అతడు ఎలాగ రాజు అయినా సరే ఆ భక్తిలో ఉండడం ఆనందం రాజ్యంలో రాదు. అలాగే వాడు ఇంద్రుడు పొజిషన్కి వెళ్తాడు, ఇంద్రత్వంలో చూస్తున్నా సరే భక్తిలో ఆనందాన్ని అనుభవించలేకపోతాడు. బ్రహ్మ పొజిషన్కి వెళ్తాడు, తపోలోకానికి వెళ్తాడు, అక్కడ కూడా వెళ్ళిన భక్తిలో ఉన్న భావాన్ని అనుభవించలేని బాధపడుతూ ఉంటాడు. అక్కడ ఆగింది, 3 భాగాలకి అక్కడ ఆగింది. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందో చూడాలి. అక్కడ నుంచి ఆయన ఒక్కొక్క లోకం దాటుకుంటూ వెళ్తాడు అనమాట. వైకుంఠ లోకం, విష్ణులో అన్ని లోకాలు దాటుకుంటూ గోలోకం దాకా వెళ్తాడు అనమాట. ఆ జర్నీ అది. మళ్ళీ ఆ బృహద్భాగవతము ముందు చెప్పినట్లు పరీక్ష మహారాజు 1 రోజులు భాగవతం విన్న తర్వాత ఉత్తరకి అడుగు బేసికల్గా ఏమవుద్దంటే, పరీక్ష మహారాజు 1 రోజులు భాగవతం విన్న తర్వాత చాలా ధైర్యంగా మరణాన్ని ఎదుర్కొంటూ ఉంటాడు. సో జనమేజయుడు, మన ముని పేరు మర్చిపోయినా, ఆ మునిని అడుగుతాడు, మా తండ్రికి అంతటి ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, కేవలం భాగవతం వింటే అంత ధైర్యం ఎలాగొస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది అని చెప్పి అడిగితే, మురకండ మహర్షి అండి, అమ్మా మురకండ మహర్షి అంటారు కదా, ముఖండ మహర్షి. సో ఆ ముఖండ మహర్షి, ఆ మహర్షి చెప్తాడు, మీ తండ్రి పరీక్ష మహారాజు తను 7 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మరణం కొన్ని నిమిషాలు ఉంది అనగా ఉత్తర వచ్చి అడుగుద్ది, నీకు ఇంతటి ధైర్యం ఎక్కడొచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది అంటే అప్పుడు తనకి క్లుప్తంగా ధర్మం చెబుతాడు. ఆ ధర్మం బృహద్భాగవతం బేసికల్. వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంభాషణ, ఉత్తరకి పరీక్ష మహారాజుకి జరిగిన సంభాషణ కింద అక్కడి నుంచి కథ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. భక్తి అంటే ఏమిటి, అక్కడి నుంచి భక్తి అంటే ఏమిటి, భక్తుడు చేయాల్సిన కార్యం ఏమిటి, ఈ 2 క్వశ్చన్లు, ఆ 2కి సమాధానం చెప్పుకొస్తాడు పరీక్ష మహారాజు. అది అదొక 50 కాకపోయినా 20-25 అధ్యాయాలు పుస్తకం బేసికల్. బెంగాలీలో ఉంది ఆ బుక్ ని, మనకి ఇంగ్లీషు ట్రాన్స్లేషను బాలమణి మాతాజీ అప్పుడు పంపింది నాకు, తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ బేసికల్. బట్ అది భాగవతం చదివి చైతన్య చరితామృతి చదివందే అది చదివితే అర్థం కాదు. లేకపోతే ఏదో చిన్న నవల్లాగా ఉంటుంది కానీ దాన్ని పురాణ వేద పురుషుడు అంటే ఎవరండి? ఏమ్మా పురాణ పురుషుడు అంటారు, వేద పురుషుడు అంటారు కదా, వాళ్ళు మరి ఎవరంటే వేదాలు తాలూకా పెర్సానిఫికేషన్, వేదాలు తాలూకా పెర్సానిఫికేషన్, పురాణాల తాలూకా పెర్సానిఫికేషన్. పురాణాలన్నీ ఒక వ్యక్తి రూపం తీసుకుంటే
అది పురాణ పురుషుడు అన్న పదం దాని మీనింగ్ అది కాదేమో. పురాణ పురుషుడు అంటే పురాణాల్లో ఉన్న పురుషుడు. వేదమూర్తి పెర్సానిఫికేషన్ అన్నది నేను రిఫర్ చేస్తుంది. పురాణ మాట్లాడుకుంటాం అంటారు కదా, అది 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 వేదాలన్నీ కూడా అవి ఉపనిషత్తులు పురాణాలతోని వీళ్ళ మధ్య జరిగే సంభాషణ. ఒక 200 శ్లోకాలు ఉంటాయి అన్నమాట. అవి భక్తితో జరిగే భక్తి తర్వాత భక్తి ఒక ఇవన్నిటికీ కూడా రూపం ఉంది మాట. బేసికల్ గా మనం అనుకునే గుణానికి కూడా ఒక రూపం ఉంది. భూమిని భూదేవి అని ఒక రూపం ఎట్లాగిస్తామో, సముద్రుడు అని ఒక రూపం ఎట్లాగిస్తామో అట్లాంటి రూపం ఉంటుంది. ప్రభుజీ, నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మనం అసలు ముక్తి అని కానీ అసలు దేవుడితో కలవడం కాదు, ముక్తి అన్న అనుకోవడం కూడా ఒక పాపమే అని అంటున్నారు కదా. అంటే అది కూడా దాని ఏదో మరి ఒక పాయింట్ అన్నారు, అది పాపం కిందగానే అంటున్నారు కదా. అసలు కృష్ణుడు భగవద్గీతలోని నువ్వు అన్ని ధర్మాలు వదిలేసి సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ మామేకం శరణం రజ హంత్వాం సర్వ పాపజ్ఞో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అని అన్నారు కదా. అంటే ఆయనే చెప్పారు కదా, నేను ఆయన శరణాగతి పొందితే ఆయన మోక్షం ఇస్తారని. మరి ఇప్పుడు మోక్షం అని ఆ మాటే తప్పన్నట్లుగా ఇందులో వస్తుంది. మరి అది అలాగా అంటే మనం అనుకోకూడదు, కరెక్టే. బట్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ టోల్డ్ నేను ఇస్తాను అని. వాట్ ఈస్ యువర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ మోక్ష? అంటే అదే, అంటే నేను అనుకుంటాను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడము, దేవుడి దగ్గరగా ఉండడము. అది వరకు కరెక్ట్. దేవుడితో కలిసిపోవడము మోక్షం అనుకుంటే తప్పు. అది కాదు. That's the difference. The word meaning is different, the way you are understanding. కదమ్మా, మోక్షం ఇస్తాను అంటే ఎస్, మోక్షం ఇవ్వడం అంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రంలోంచి బయటపడిపోవడము. అయితే అది ఎలాగవుతుంది అంటే ఆయనలో అంకితం కలిసిపోయి మర్జ్ అయిపోయి అంకితమైపోయి అలా కాదు. ఆయనకి సేవలో ఉండగలిగే స్థితిలో నిలబడడమే మోక్షం అంటే. ఆయన సేవ తప్పి వేరొకటి ఏది నన్ను ఆనందపరచటలేదు అన్న స్థితిలో నిలబడగలడమే మోక్షం అంటే. జీవుడి స్వభావమే నిత్యదాసుడనే కదా ప్రభుజీ. నిత్యదాసుడు కదా స్వభావమే నిత్యదాసత్వం. నిత్యదాసత్వం భగవంతుడికి చేస్తున్నారా ఇంకెవరికో చేస్తున్నారా? అది అంటే భగవంతుడికి చేయడం కోసం వెళ్ళేది మోక్షం. భగవంతుడికి చేసే విధముగా మనల్ని మనం మలుచుకోగలిగితే అది మోక్షం. అంటే ఆయన నచ్చే విధంగా, ఆయనకి నచ్చిన విధంగా నిలబడగలగాలి, మెప్పు విధంగా నిలబడగలగాలి. ఆయన మరి మెప్పు ఎలా పొందుతున్నాడయ్యా అంటే పత్రం పుష్పం ఫలంతో వీటితో నన్ను భక్తితో పూజిస్తే చాలు అని చెప్పుకొస్తున్నాడు. ఆయనకి వేరేదేం కోరుకోవట్లేదు, భక్తి మాత్రమే కోరుకుంటున్నాడు. రైట్. కుమారి యాహార ప్రసాదే ఏయి తమో హయనాశ తమో నాశ కరికరే తత్వేర ప్రకాశ తాహార ఎవ్వరి ప్రసాదే అనుగ్రహముచే ఈ తమః అంధకారము హయ అయింది నాశము తమః అంధకారమును నాశ కరికరే నశింపచేసి తత్వేర సత్యము యొక్క ప్రకాశము శ్రీ చైతన్య నిత్యానందుల అనుగ్రహముచే ఈ అజ్ఞానందకారము తొలగింపబడి సత్యము వెలుగులోనికి తీసుకొని రాబడింది. తత్వవస్తు కృష్ణ భక్తి ప్రేమ రూప నామ సంకీర్తన సభ ఆనంద స్వరూప. తత్వవస్తు పరతత్వము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. కృష్ణ భక్తి ప్రేమ రూప కృష్ణుని ఎడ ప్రేమ రూపాన్ని ధరించి నామ సంకీర్తన సామూహిక హరినామ సంకీర్తనము సభ సకలమగు ఆనంద స్వరూపము. పరతత్వము శ్రీకృష్ణుడు. విశుద్ధ ప్రేమలో ప్రదర్శితమయ్యే కృష్ణ భక్తి సకలానంద సారమైన సామూహిక హరినామ సంకీర్తన ద్వారానే లభిస్తుంది. ఇంకొక శ్లోకం చదవచ్చు. సూర్య చంద్ర బాహిరేర తమస్తే వినాశే
బహిర్వస్తు ఘటపట ఆదిసే ప్రకాశే. సూర్యుడు, చంద్రుడు, బాహిరేర బాహ్య జగత్తు యొక్క తమహ అంధకారాన్ని సే వారు వినాశే నశింపజేసి, బహిహి వస్తు బాహ్య వస్తువులు, ఘట కుండలు, పట అది పల్లరము వంటి సే వారు ప్రకాశే వెల్లడి చేస్తారు. సూర్యచంద్రులు బాహ్య జగత్తు యొక్క అంధకారాన్ని తొలగించి ఆ విధంగా కుండలు, పల్లరములు వంటి బాహ్య భౌతిక వస్తువులను వెల్లడి చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఇంకా 12 శ్లోకాలు ఉన్నాయమ్మా, కంప్లీట్ చేసేసుకుందామా? ఎవరిని చదువుతారా? చిన్న శ్లోకాలే కాబట్టి. చదవరా ప్రభుజీ? చదవనా ప్రభుజీ? చదవండి అమ్మా. చదవండి అమ్మా. 98 ద్వి భాయి హృదయేరక్ చాలి అంధకార ద్వి భాగవత సంఘే కరాన సాక్షాత్కార. కానీ ఈ ఇరువురు సోదరులు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, శ్రీ నిత్యానంద ప్రభు హృదయ కుహరంలోని అంధకారాన్ని తొలగిస్తారు. ఆ విధముగా వారు 2 రకాల భాగవతులు భగవంతునితో సంబంధం కలిగిన వస్తువులు కలుసుకోవడంలో ప్రతి ఒక్కరికి తోడ్పడతారు. 99 ఏక భాగవత బడ భాగవత శాస్త్ర ఆర భాగవత భక్తి రసపాత్ర. భాగవతులలో ఒకటి శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణము, ఇంకొకటి భక్తి రసపాత్రుడైన విశుద్ధ భక్తుడు. 100 ద్వి భాగవత ద్వారా ధియా భక్తి రస తాహార హృదయే తార ప్రేమే హాయవశ. ఈ ఇరువురి భాగవతుల కలాపాల ద్వారా భగవంతుడు జీవుని హృదయంలో భక్తి రసాన్ని నింపుతాడు. ఆ విధంగా భక్తిని హృదయస్థుడైన భగవానుడు భక్తిని ప్రేమకు వశుడవుతాడు. 101 ఏక అద్భుత సమకాలే దోహార ప్రకాశ ఆర అద్భుత చిత్త గుహార తమహ కరేనాశ. సోదరులిద్దరూ ఏకకాలంలో ఆవిర్భవించడం ఒక అద్భుతమైతే హృదయలోతులను వారు ప్రకాశింపజేయడము వేరొక అద్భుతం. వేరే చదువుతారా ప్రభుజీ? చదవండి. నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారా? చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి. 102 ఏ చంద్ర సూర్య ద్వి పరమ సదయ జగతేరే భాగ్యే గౌడే కరీలా ఉదయ. ఈ ఇరువురు సూర్యచంద్రులు ప్రపంచ జనుల పట్ల పరమ దయ కలిగిన వారు. ఆ విధముగా ఎల్లరి భాగ్యం కొరకు వారు గౌడ దేశములో ఉదయించారు. భాష్యం. గౌడ దేశము లేదా గౌడ అని పిలువబడే సేనా వంశపు సుప్రసిద్ధ రాజధాని నేటి మాల్దా జిల్లాలో ఉండేది. తరువాత ఈ రాజధాని నవద్వీపము చెంతనున్న గంగానదికి పడమటి దిక్కున గల 9వ ద్వీపానికి మార్చబడింది. అదే ఇప్పుడు మాయాపురం అని పిలువబడుతుంది. పూర్వము అది గౌడ పురం అని పిలువబడేది. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు అక్కడే ఆవిర్భవించారు. శ్రీ నిత్యానందుల బీర్భూమ్ అనే జిల్లా నుండి వచ్చి అక్కడ శ్రీ చైతన్యులను కలిశారు. కృష్ణ భక్తి విజ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేయడానికే వారు గౌడ దేశంలో ఆవిర్భవించారు. సూర్యచంద్రులు క్రమంగా పడమటి దిక్కున ప్రయాణించేలాగున వారు 500 సంవత్సరం క్రిందట ఆరంభించిన ఉద్యమము వారి కరుణ చేతనే పాశ్చాత్య జగతిన ప్రవేశిస్తుందని భవిష్యవాణి చెప్పబడింది. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు బద్ధజీవులు 5 రకాలైన అజ్ఞానాన్ని తరిమివేస్తారు. మహాభారతంలోని ఉద్యోగ పర్వంలో 43వ అధ్యాయము ఈ 5 రకాల అజ్ఞానము వివరించబడినది. అవే దేహాన్ని ఆత్మగా భావించడము, భౌతికేంద్రియ భోగాన్ని ప్రామాణిక సుఖముగా చేసుకోవడము, భౌతిక తాదాత్మ్యము కారణముగా ఉద్విగ్నులు కావడము, శోకము, పరతత్వానికి అతీతముగా ఏదో ఉన్నదని ఆలోచించడము. శ్రీ చైతన్యుల ఉపదేశాలు ఈ 5 రకాల అజ్ఞానాన్ని నశింపచేస్తాయి. మనిషి ఏది చూసినా లేదా అనుభూతమనర్చుకొనినా అదంతా కేవలము దేవదేవుని శక్తి ప్రదర్శన అని తెలుసుకోవాలి. ప్రతిదీ శ్రీకృష్ణుని ప్రకటమే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి. 103వ శ్లోకం. సేయి దుయి ప్రభుర కరి చరణ వందన యహాయితే విఘ్ననాశ అభీష్ట పూరణ. కనుక ఈ ఇరువురి ప్రభుల పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తున్నాను. ఆ విధంగా ఆత్మానుభవ పదములోని సకల విఘ్నములు నశించిపోతాయి. 104వ శ్లోకము. ఏయి దుయి శ్లోకే కైల మంగళ వందన తృతీయ శ్లోకేర అర్థ శున సర్వజన. ఈ 2 శ్లోకాలతో ఈ అధ్యాయంలోని 1, 2 శ్లోకాలు ప్రభువులకు మంగళవందనము చేశాను. ఇక 3వ శ్లోక అర్థాన్ని సావధానంగా వినండి. 105 వక్తవ్య బాహుల్య గ్రంథ విస్తారేర డరే
విస్తారేణావర్ణి సారార్థ కహి అల్పాక్షరే. ఈ గ్రంథ పరిమాణము పెరిగిపోతుందనే భయంతో ఉద్దేశపూర్వకంగానే నేను విస్తారమైన వివరణను మానుకుంటున్నాను. సాధ్యమైనంత సంక్షేపముగా నేను సారార్థాన్ని వివరిస్తాను. 106వ శ్లోకము. మితం చ సారం చ వచో హి వాగ్మిత ఇతి. సత్య సారాన్ని సంక్షేపంగా పలకడమే నిజమైన వాగ్దాటి. 107వ శ్లోకము. శునిలే కంఠిభే చిత్తేర అజ్ఞానాతి దోష కృష్ణే గాఢ ప్రేమ హబే పాయిబే సంతోష. కేవలం వినయముగా శ్రవణము చేయడం ద్వారా హృదయంలోని అజ్ఞాన దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఆ విధంగా మనిషి గాఢమైన కృష్ణ ప్రేమను పొందుతాడు. ఇదే శాంతి పదము. 108, 109 శ్లోకాలు. శ్రీ చైతన్య నిత్యానంద అద్వైత మహత్వ తార భక్త భక్తి నామ ప్రేమ రసతత్వ భిన్న భిన్న లిఖియాచి కరియా విచార శునిలే జాని బెసవ వస్తుతత్వ సారా. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, శ్రీ నిత్యానంద ప్రభువు, శ్రీ అద్వైత ప్రభువు, వారి భక్తులు, భక్తి కలాపాలు, నామ యశస్సు, వారి ప్రేమరస తత్వాలు, వీటన్నింటి మహిమను శ్రద్ధతో వినేవాడు పరతత్వ సారాన్ని తెలుసుకుంటాడు. అందుకే వీటిని నేను చైతన్య చరితామృత గ్రంథంలో తర్కంతో వివేచనతో రచించాను. 110వ శ్లోకం. శ్రీరూప రఘునాథ పతేయార ఆశ చైతన్య చరితామృత కహే కృష్ణదాస. శ్రీరూప రఘునాథుల పాదపద్మాల చెంత ప్రార్థిస్తూ వారి కరుణనే సర్వదా ఆశిస్తూ కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామినైనా నేను వారినే అనుసరిస్తూ శ్రీ చైతన్య చరితామృత గ్రంథాన్ని వర్ణిస్తున్నాను. ఆధ్యాత్మిక గురువులు అను శ్రీ చైతన్య చరితామృతం నందలి ఆదిలీలలోని మొదటి అధ్యాయంనకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. సో నెక్స్ట్ వీక్ మనము 2వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేసుకుందాము. రైట్, ఇది ఫస్ట్ అధ్యాయము. ఆధ్యాత్మిక గురువులు అనే అధ్యాయం ఫస్ట్ అధ్యాయం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. రైట్, నెక్స్ట్ నరసింహార్తి పాడుకుని వెళ్దామమ్మా. ఎవరు పాడతారు? పాడతారక్క? పాడండి. పాడండి అక్క. నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదాయినే హిరణ్యకశిపోర్వచః తిలకంకనకాలయే ఇతో నరసింహ భరతో నరసింహ యతో యతో యామి తతో నరసింహ బాహే నరసింహ హృదయే నరసింహ నరసింహమాదిం శరణం ప్రపద్యే తవ కరకమలవరే నాకాం అద్భుత శృంగాం లలిత హిరణ్యకశిపు తను భృంగాం కేశవధృత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ నితై గౌర హరి బోల్ హరి బోల్
హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్. జై నరసింహ స్వామికి జై. జై ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కి జై. అనంత కోటి వైష్ణవ బృంద కి జై. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ అక్క. ఇక్కడతో ఆపుతున్నాను. సో మళ్ళీ మనం బుధవారం మంగళవారం క్లాస్ లో కలుద్దాము. ఓకే, సోమవారం కృష్ణ క్లాస్. ప్రభుజీ ధన్యవాద్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. హరే